हेलो मित्रों केम छो बधा मित्रों 100% सक्सेस यूट्यूब चैनल में तमारा बधानु हार्दिक स्वागत है। मित्रों अमे लोग फेसबुक टेलिग्राम इंस्टाग्राम शेर चैट आवा तमाम सोशल मीडिया ग्रुप पर एक्टिव छे जेनी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में तमने आपेली है। मित्रों अमे लोग स्पेशल धोरण 9 नी जे पाठ्यपुस्तक है सामाजिक विज्ञान एने तमारी समक्ष प्रस्तुत करवा जई रह्या छे त्यारे खोटो समय बर्बाद न करता चालो शुरुआत करिए आजना आपणे आ विडियो लेक्चरनी। अने हाँ मित्रों हजू सुधी तमे अमारी आ चैनल ने सब्सक्राइब न करी होय तो सब्सक्राइब करीने राखजो, बाजुमां आवता बेल आइकॉन ने पण प्रेस करीने राखजो। मित्रों शुरुआत करिए फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम आमां ऑडिटर माटे पण स्पेशल बनी गयुं छे भाई। त्यारबाद जीएसआरटीसी कंडक्टर माटे स्पेशल આવી ગયું છે, जीएसआरटीसी हेल्पर माटे पण આવી ગયું છે અને આવનારી બિન સચિવાલય एटीडीओ જેવી તમામ એક્ઝામોને આવરીને આ વિડિયોની સિરીઝ તમારી સમક્ષ લોન્ચ કરતા ખૂબ જ આનંદ અનુભવી રહ્યા છીએ। ત્યારે શરૂઆત કરીએ આજના આપણા વિડિયો લેક્ચરની। मित्रों तुर्कस्तान क्या आवेलू है आवो प्रश्न पूछाय तो तुर्कस्तान में शू आवेलू है सॉरी आवो प्रश्न पूछाय तो इस्तुंबुल आवेलू है। इस्तुंबुलनु बीजू नाम पूछाय मित्रों तो कॉन्स्टेंटिनोपल आवो मित्रों एक नाम है बराबर। ए इस्तुंबुल तुर्कस्तान में जे आवेलू है त्या आवेलू आ एक स्थल है ज्यांथी मित्रों यूरोपियन प्रजा भारत में आवती हती जमीन मार्गे। कया मार्गे? जमीन मार्गे। तो कोणे कॉन्स्टेंटिनोपल जीती लीधु तो तुर्क मुसलमानोए ईस्वीसन 1453 सालवारी दरमियान आ जे तुर्कस्तान में आवेलू इस्तुंबुल है एने जीती लीधु। जेना कारणे त्यांथी जे जमीन मार्ग हतो आवा माटेनो जे जमीन मार्ग हतो मित्रों ए बंध थई गयो अने नवा जमीन मार्गनी शोध थई। तो जमीन मार्ग तो पछी के मळ्यो ने एटले जळ मार्गनी शोध थई। शेनी मित्रों जळ मार्गनी शोध करवानी शुरुआत कर दीधी आ लोकोए यूरोपियन प्रजाए। तो एमां आगळ वधीए। पोर्टुगलना राजा हता पोर्टुगलना ए समयना राजा हता प्रिंस हेनरी द नेविगेटर एटले के धक्को आपनार जुस्सो आपनार बराबर नेविगेटर हेनरी द नेविगेटर। तो आ पोर्टुगलना राजा हता प्रिंस हेनरी। ए लोको शू करता तो प्रिंस हेनरी आવું करता भाई के ए शू करता जे खलासी होय बराबर जे वहाणवटो करवावाळा खलासी होय एमने सपोर्ट करता एमने कहता भाई हूँ तमने खर्चो आपीश तमे जलमार्ग शोधो भारत जवानो जलमार्ग शोधो आવું कहता प्रिंस हेनरी एटले एनुं नाम ज हेनरी द नेविगेटर आવું पड़ी गयुं। त्यारबाद बार्थोलोम्यू डाइज तो मित्रों आ व्यक्ति छे एक खलासी छे एना द्वारा केप ऑफ गुड होप बराबर सारी आशानी भूशीर नामना एक स्थळनी शोध करवामां आवी। मित्रों आ सारी आशानी भूशीर आवेलू क्या छे बराबर एनो जवाब तमारे ज मने कमेंट सेक्शन में कमेंट करीने कहेवानो छे भाई। सारी आशानी भूशीर केप ऑफ गुड होप बराबर बार्थोलोम्यू डाइज द्वारा जे आ स्थळ शोधवामां आव्युं ए आवेलू क्या छे एनो जवाब तमारे ज मने कमेंट सेक्शन में कमेंट करीने कहेवानुं छे। त्यारबाद क्रिस्टोफर कोलंबस तो स्पेनना राजानी मददथी आ क्रिस्टोफर कोलंबस नामनो एक खलासी वहाणवटो बराबर खलासी एटले वहाणवटो। तो मित्रों ए स्पेनना राजानी मददथी 1492 में एटलांटिक समुद्र में आवेल वर्तमान जे वेस्ट इंडीज टापुओ छे त्यां आवीने अटकी गयो। मतलब के ए पण भारत देशनी शोध में निकळ्यो अने क्या आवीने अटकी गयो तो वेस्ट इंडीज टापुए आवीने अटकी गयो हतो। तो मित्रों आ वेस्ट इंडीज जे टापू छे बराबर ए वेस्ट इंडीज टापू हाल अमेरिका में आवे छे। तो अमेरिगो वेस्पुसी नामनो एक खलासी हतो वहाणवटो हतो बराबर। तो आ अमेरिगो वेस्पुसी त्या पहोंच्यो अने एने अमेरिका खंड आવું नाम आपवामां આવ્યું। प्रश्न आवो पूछे कि अमेरिका खंडनुं नाम अमेरिका कोना नाम उपरथी पड्युं तो अमेरिगो वेस्पुसी आवा एक खलासीना नाम परथी आ अमेरिका देशनुं खंडनुं नाम पड्युं हतुं। तो याद राखो मित्रों आवा पण
પણ પ્રશ્નો કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં પૂછાતા હોય છે અને આ પાયો છે મિત્રો. આ તમને આવડતું હોય તો તમે આની બાજુ જેટલા સવાલ આવતા હોય આની આજુબાજુના એના જવાબ તમે આપી શકો છો. ત્યારબાદ વાસ્કો દી ગામા. તો આ વાસ્કો દી ગામા હતો કેવો ભાઈ? તો એ પોર્ટુગીઝ હતો. કેવો હતો? પોર્ટુગીઝ હતો. ભારત આવવાના જળમાર્ગની શોધ કરનાર કોણ હતા? આવો પ્રશ્ન પૂછાય. તો વાસ્કો દી ગામા એ ભારત આવવાના જળમાર્ગની શોધ કરનાર હતા. ઈસવીસન 1498ની સાલવારી દરમિયાન 1498ની સાલવારી દરમિયાન મિત્રો આ વાસ્કો દી ગામા દ્વારા પોર્ટુગીઝ જે ખલાસી છે એના દ્વારા ભારત આવવાના જળમાર્ગની શોધ કરવામાં આવી હતી. મિત્રો તારીખ પણ આવે છે, પછી જીપીએસસી લેવલ થઈ જાય. આપણે ખાલી ક્લાસ 3માં બરાબર આટલું યાદ રાખો, જેથી આપણે બિન સચિવાલય છે, એટીડીઓ છે, ઓડિટર સબ ઓડિટર છે, ત્યારબાદ જીએસઆરટીસી કંડક્ટર છે, જીએસઆરટીસી હેલ્પર છે, જેવી ક્લાસ 3ની એક્ઝામો ક્રેક થાય એટલા માટે હું આવા પ્રશ્નો તમારી સમક્ષ લઈને આવું છું. ભારતીય ખલાસીની મદદથી પશ્ચિમ કિનારે આવ્યો અને કાલિકટ બંદરે આવ્યો. ક્યાં આવ્યો ભાઈ? કાલિકટ બંદરે આવ્યો. તો આમાં પણ તમે જાણો છો એવા આપણા ગુજરાતના કચ્છના કાનજી માલમ દ્વારા આ રસ્તો બતાવવામાં આવ્યો ભાઈ. બરાબર, કાનજી માલમ દ્વારા રસ્તો બતાવવામાં આવ્યો હતો. કોને? વાસ્કો દી ગામાને. બંને મિત્રો બની ગયા અને ભાઈ રસ્તો બતાવ્યો તું અહીંથી વયો જાય એટલે તું ભારતમાં જ જઈશ. બરાબર, ભારતમાં જ ટપકીશ. તો આ વાસ્કો દી ગામાને રસ્તો બતાવનાર કોણ હતા? તો યાદ રાખજો, કચ્છના કાનજી માલમ. કાલિકટના રાજા. તો કાલિકટે આવ્યો ભાઈ, આ વાસ્કો દી ગામા કાલિકટે આવ્યો તો ત્યાં કોના રાજ હાલતું હતું, કોનું શાસન હાલતું હતું? તો સામુદ્રિકે અથવા તો જામોરીન આવું એક રાજાનું નામ છે જે કાલિકટના રાજા હતા. શું નામ છે? સામુદ્રિકે અથવા જામોરીન. તો આ રાજાનું ત્યાં શાસન હતું કાલિકટમાં. ભારતમાં સૌપ્રથમ વેપાર કરવા આવેલી પ્રજા. આવો પ્રશ્ન પૂછાય. તો તમે જાણો છો વાસ્કો દી ગામા પ્રથમ આવ્યો એટલે એની પાછળ પોર્ટુગીઝ પ્રજા આવ્યો હોય, ફિરંગીઓ આવ્યા હોય. કોણ આવ્યા હોય ભાઈ? પોર્ટુગીઝ પ્રજા, ફિરંગીઓ જેને કહો છો એ લોકો આવ્યા હોય. તો પોર્ટુગીઝ અંતર્ગત કઈ સત્તાઓ મતલબ કે કયા વિસ્તારો હતા? તો દીવ, દમણ, ગોવા, કોચીન અને મલાક્કા આ મિત્રો સ્થળ છે. અને દીવ, દમણ આ ગુજરાતમાં આવેલા છે, ગોવા મહારાષ્ટ્રની નજીક છે, કોચીન ક્યાં આવેલું છે, મલાસ્કા ક્યાં આવ્યું છે? આનો જવાબ તમારે મને કમેન્ટ સેક્શનમાં કમેન્ટ કરીને કહેવાનો રહેશે. મિત્રો કમેન્ટ કરો, હું તમારા માટે કહેતો હોઉં છું જેથી કરીને તમને યાદ રહે. બરાબર, બાકી જિંદાબાદ છે, આપણું દેશ જિંદાબાદ છે અને તો રહેશે જ. યાદ રાખો મિત્રો, આ પૂછાય છે કે પોર્ટુગીઝ અંતર્ગત કઈ સત્તાઓ હતી, મતલબ કે કયા વિસ્તારની સત્તાઓ હતી? તો દીવ, દમણ, ગોવા, કોચીન અને મલાક્કા જેવા વિસ્તારોની સત્તા હતી. હોલેન્ડના ડચ, જેને વલંદાઓ કહેવામાં આવે છે, જેનું બીજું નામ શું છે? વલંદાઓ છે. અને ડેનમાર્કની ડેનિશ પ્રજા આવી ભારતમાં વેપાર કરવા માટે. શું કરવા આવી ભાઈ આ બધી પ્રજાઓ? તો આ બધી પ્રજાઓ ભારતમાં વેપાર અર્થે આવી. બરાબર, વેપાર કરવાના અર્થે એટલે કે બિઝનેસના હેતુથી બધી પ્રજાઓ ભારતમાં આવવા લાગી હતી. ઇંગ્લેન્ડના વેપારીઓએ ભારત સાથે વેપાર કરવા ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની સ્થાપના કરી દીધી ભાઈ. જો ઇંગ્લેન્ડના વેપારીઓની વાત થાય છે, ઇંગ્લેન્ડના વેપારીઓએ ભારતમાં જે વેપાર કરવો હતો એના માટે એણે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની સ્થાપના કરી દીધી. બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની અંગ્રેજો દ્વારા જે સ્થપાણી હતી એ. ઈસવીસન 1600માં ઇંગ્લેન્ડના રાણી એલિઝાબેથે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને પૂર્વના દેશો સાથે વેપાર કરવાનો પરવાનો આપતા જ 1608માં કંપનીનું પ્રથમ વહાણ કપ્તાન વિલિયમ હોકિંગ્સની આગેવાની હેઠળ સુરત આવ્યું. ભાઈ 1600માં રાણી એલિઝાબેથ હતા. આ રાણી એલિઝાબેથે પરવાનગી આપી કે તમે કોઈ પણ દેશમાં જઈને તમારો બિઝનેસ વધારી શકો છો. બરાબર, આવો પરવાનો આપ્યો. તો આ લોકો ભાઈ નીકળી ગયા 1608માં નીકળી ગયા. કોણ નીકળ્યા? કપ્તાન વિલિયમ હોકિન્સ એ નીકળી ગયા અને એણે સૌપ્રથમ ભારતની ધરતી ઉપર પગ મૂક્યો હતો. ઇંગ્લેન્ડ હતા, બરોબર, મતલબ કે ઇંગ્લેન્ડથી આવ્યા હતા, ઇંગ્લિશ હતા, અંગ્રેજ હતા, પરંતુ આને પરવાનગી ન આપી. બરાબર, પરવાનગી આપવામાં આવીને ભાઈ નહીં તમે ધંધો નહીં કરી શકો આવું કીધું. બરાબર, તો પરવાનગી આપી કોણે?
મુઘલ બાદશાહ જહાંગીરે પરવાનગી આપી. કોણે પરવાનગી આપી? જહાંગીરનું શાસન આવ્યા બાદ જહાંગીરે પરવાનગી આપી. આનાથી માશાઈભાઈ, આમ તો એમ કહેવાય, બરાબર. તો આનાથી માશાઈભાઈ દ્વારા જહાંગીરને થોડીક ભેટ આપવામાં આવી. તેથી જહાંગીરભાઈ ખુશ થઈ ગયા અને પરવાનગી આપી દીધી કે હવે તમે ધંધો કરી શકશો. તો આ હતા કોણ? વિલિયમ્સ હોકિન. પછી કોણ આવ્યું ભારતમાં? બરાબર, હેક્ટર નામનું જહાજ લઈને. તો એનો જવાબ તમારે મને કમેન્ટ સેક્શનમાં કમેન્ટ કરીને કહેવાનું રહેશે. યાદ રાખો, કમેન્ટ સેક્શનમાં કમેન્ટ કરો, તમારા માટે હોય છે. ત્યારબાદ મિત્રો સુરત. તો બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની સુરતમાં આવીને પ્રથમ વેપારી કોઠી સ્થાપી. કોણે? બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની, જેને 1600માં માન્યતા આપી હતી અને 1608માં હોકિન્સ નીકળી ગયા હતા ભાઈ વહાણ લઈને પોતાનું, બરાબર. પરવાનગી ન આપી અને છેલ્લે જહાંગીરે જેને પરવાનગી આપી. મિત્રો આ બધું હું ઘરનું નથી કહેતો, ધોરણ 9ની ટેક્સ્ટબુકમાં આપેલા છે આ બધા સવાલો અને આ બધા જ પ્રશ્નો. એટલા માટે આમાં મારું ઘરનું કાંઈ પણ વસ્તુ નથી. પ્રથમ વેપારી મથક, બરાબર. પ્રથમ વેપારી મથક 1613માં ગુજરાતના સુરત બંદર ખાતે સ્થાપ્યું. ક્યાં સ્થાપ્યું? સુરત મુકામે પ્રથમ વેપારી કોઠી અંગ્રેજો દ્વારા સ્થાપવામાં આવી. ત્યારબાદ મછલીપટ્ટમ. તો આ ક્યાં આવેલું છે? મછલીપટ્ટમ આંધ્રપ્રદેશમાં આવેલું છે. સેન્ટ જોર્જ, આ ક્યાં આવેલું છે? ચેન્નાઈ ખાતે આવેલું છે. ફોર્ટ વિલિયમ, તો એ ક્યાં આવ્યું છે? કોલકાતા ખાતે ફોર્ટ વિલિયમ આવેલું છે. 1668માં ભારતમાં ફ્રેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનું આગમન થયું. 1668માં ભારતમાં ફ્રેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનું આગમન થયું. બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની વર્સસ ફ્રેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની, મતલબ કે આ બંને વચ્ચે બનતું નહીં, આ બંને બાયદાબાદ કરતા, બાખડી પડતા, બરાબર. તો બાખડી પડતા તો એને એક સ્પેશિયલ નામ આપવામાં આવ્યું, કર્ણાટક વિગ્રહો. શું નામ આપવામાં આવ્યું? કર્ણાટક વિગ્રહો. કોને વચ્ચે થતા? તો બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીના લોકો અને ફ્રેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીના લોકો વચ્ચે આવા ત્રણ વિગ્રહ થઈ ગયા, 3 વાર બાખડી પડ્યા. આપણે કેમ બે મીંદડા બાખડતા હોય, બાંધતા હોય, એમ બાંધી પડ્યા, આવું કહેવાય ટૂંકમાં, બરાબર. તો બાખડી પડ્યા તો ફિરંગીઓ હસ્તગત દીવ, દમણ અને ગોવા, આ ત્રણ વિસ્તારો ફિરંગીઓના હસ્તક વહી ગયા, પોર્ટુગીઝ લોકોના હસ્તક વહી ગયા. તો ફ્રેન્ચો અંતર્ગત શું આવ્યું? તો ફ્રેન્ચો અંતર્ગત ચંદ્રનગર, માહે, કરાઈકલાઈ અને પુડુચેરી જેને કહો છો, એ વિસ્તારો ફ્રેન્ચ લોકો સંભાળવા લાગ્યા ભાઈ. ત્યારબાદ બંગાળમાં એ વખતે સિરાજ ઉદ્દૌલાનું શાસન હતું. કોનું હતું ભાઈ? સિરાજ ઉદ્દૌલાનું શાસન હતું. મદ્રાસ, તો મદ્રાસનું બીજું નામ ચેન્નાઈ છે ભાઈ, ચેન્નાઈ, બરાબર. ચેન્નાઈ તમિલનાડુ. ચેન્નાઈ સુપર કિંગની વાત આ નથી ભાઈ, બરાબર. મતલબ કે ચેન્નાઈની જ વાત છે, છતાં હું તમને આવી રીતે કહું છું. કોલકાતાની કોઠીને સહાય કરવા માટે રોબોટ લાવ્યો હતો. મિત્રો આ સિરોજ ઉદ્દૌલાના સમયગાળા દરમિયાન બંગાળમાં એનું શાસન હતું, ત્યારે કોલકાતા ખાતે અંગ્રેજો દ્વારા એક કોઠી બાંધવામાં આવી. આ કોઠી પાડી દેવામાં આવી અને એક ઘટના ઘટી હતી જેના કારણે ઘણા અંગ્રેજો મૃત્યુ પામ્યા હતા, બરાબર. અને એ ઘટનાનું એક સ્પેશિયલ નામ છે. તમે જો ડીપમાં અભ્યાસ કર્યો હોય તો મારો તમે કહેવાનો મિનિંગ સમજતા હશો, બરાબર. તો એનો જવાબ તમે મને કમેન્ટ સેક્શનમાં કહી શકો છો. મિત્રો આ ઘટના ઘટી એના કારણે કોલકાતાની જે કોઠી હતી એના રક્ષણ માટે રોબોટ ક્લાઈવની નેતૃત્વ નીચે એક નાનું એવું સૈન્ય આવ્યું. એ સૈન્ય આવ્યું, એણે ખબર જ હતી કે આપણે જીતી નહીં શક્યું, એટલે એણે દગાખોરીનો સહારો લીધો, બરાબર. ફોડી નાખ્યા એકબીજાને. અને પ્લાસીનું યુદ્ધ આવું નામ આપવામાં આવ્યું ભાઈ. પ્લાસીના મેદાનમાં રમાણું, મતલબ કે ખેલાયું. આમ તો આ યુદ્ધ થયું જ નહોતું, હકીકતે આ યુદ્ધ થયું જ નહોતું, બરાબર. ખાલી અમસ્તું કહેવા પૂરતું જ યુદ્ધ હતું. તો આ પ્લાસીનું યુદ્ધ ક્યારે થયું? આ તારીખ યાદ રાખજો, 23 જૂન 1757. 23 જૂન 1757, બરાબર. 1757ની સાલવરી દરમિયાન મિત્રો આ યુદ્ધ થયું હતું. કયું યુદ્ધ? પ્લાસીનું યુદ્ધ. હવે મિત્રો આમાં યાદ રાખો કે પ્લાસીનું મેદાન ક્યાં આવેલું છે? મુર્શિદાબાદ. પ્લાસીનું મેદાન ક્યાં આવેલું છે? મુર્શિદાબાદ. જે ક્યાં આવેલું છે?
પશ્ચિમ બંગાળમાં. અને કેટલા કિલોમીટર? 38 કિલોમીટર જેટલું આ નાનું એવું દૂર છે, મતલબ કે પશ્ચિમ બંગાળ કોલકાતાથી એટલું દૂર છે, બરાબર. 38 કિલોમીટર જેટલું મુર્શિદાબાદથી આ પ્લાસીનું મેદાન એટલું દૂર છે. આવો પ્રશ્ન પૂછાય તો તમે કમેન્ટ સેક્શનમાં આના વિશે પણ થોડુંક લખી શકો છો. મિત્રો, આ પ્લાસીનું મેદાન ક્યાં આવેલું છે? આવો પ્રશ્ન વારંવાર પૂછાય છે. તો મુર્શિદાબાદ, અને એ ક્યાં આવેલું છે? પશ્ચિમ બંગાળમાં. વાત કરીએ મિત્રો, ક્લાઇવના કાવતરાથી પ્લાસીનું યુદ્ધ માત્ર અડધા દિવસમાં જ પૂરું થઈ ગયું. મેં તમને ન કીધું? કાવતરું રચ્યું, બરાબર, એકબીજાને ફોડી નાખ્યા, જેથી કરીને નવાબ હારે છે, આવું એક સૂત્ર ફેલાવવામાં આવ્યું, અને નવાબ હકીકતે હારી ગયો. અને અંગ્રેજો દ્વારા એક વ્યક્તિને આમ તો એનો ડમી કહેવાય, બરાબર, એને શાસન સોંપી દેવામાં આવ્યું. તો એ કોણ હતો? મીર જાફર હતો અથવા મીર કાસિમ હતો? તમે મને કહો, કારણ કે તમને ખબર હોવી જોઈએ મીર જાફર હતો કે મીર કાસિમ હતો, કારણ કે આ પ્રશ્ન પૂછાય છે એટલા માટે. ક્લાઇવના કાવતરાથી પ્લાસીનું યુદ્ધ માત્ર અડધા જ દિવસમાં પૂરું થઈ ગયું, ફિનિશ કરી નાખ્યા ભાઈ અડધા દિવસમાં. તે આવું કહેવામાં આવ્યું. પ્લાસીના યુદ્ધથી ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને 24 પરગણાની જમીન મળી. કેટલા પરગણાની? 24 પરગણાની જમીન મળી. મિત્રો, આવો પ્રશ્ન પૂછાય છે કે નીચેનામાંથી કયા યુદ્ધથી કંપનીને 24 પરગણાની જમીન મળી? આવું કહેવાય. તો 24 પરગણાની જમીન મળી શેના યુદ્ધથી? પ્લાસીના યુદ્ધથી ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને 24 પરગણાની જમીન જાગીર મળી. પ્લાસીના યુદ્ધ દ્વારા ભારતમાં કંપની સત્તાનો પાયો નખાયો. ભાઈ યાદ રાખો મિત્રો કે પ્રશ્ન આવો પૂછાય કે કયા યુદ્ધ દ્વારા ભારતમાં કંપની સત્તાનો પાયો નખાવવામાં આવ્યો? તો પ્લાસીના યુદ્ધ દ્વારા આ પાયો નાખવામાં આવ્યો 1757. 23 જૂન 1757. આ આખું યાદ રાખો, 23 જૂન 1757. બક્સરનું યુદ્ધ ખેલાયું ભાઈ ક્યારે? 22 ઓક્ટોબર 1764ના રોજ બક્સરનું યુદ્ધ ખેલાયું, અને એમાં પણ અંગ્રેજો જીત્યા હતા. તો આ તારીખ યાદ રાખો ભાઈ, બક્સરના યુદ્ધની તારીખ પૂછાય છે 22 ઓક્ટોબર 1764. નિયામક ધારો, પ્રથમ નિયામક ધારો ક્યારે આવ્યો? આવો પ્રશ્ન પૂછાય છે. તો 1773માં પ્રથમ નિયામક ધારો આવ્યો. બંગાળના ગવર્નરને ગવર્નર જનરલ બનાવી દેવામાં આવ્યા. જો શું કીધું છે કે બંગાળના જે ગવર્નર હતા, આમ તો છેલ્લે ક્લાઇવ વધ્યો હતો, બરાબર, રોબર્ટ ક્લાઇવ આ ગવર્નર તરીકે હતો. તો એ બંગાળના ગવર્નરને જ ગવર્નર જનરલ બનાવી દેવામાં આવ્યા. અને એ વખતે ક્લાઇવ પછી વોરન હેસ્ટિંગ હતો, બરાબર. ભારતના પ્રથમ ગવર્નર જનરલ, આ બિરુદ બહુ પૂછે. ભારતના પ્રથમ ગવર્નર જનરલ કોણ હતા ભાઈ? ગવર્નર જનરલ યાદ રાખો, વોરન હેસ્ટિંગ હતા. હવે મિત્રો આમાં કન્ફ્યુઝ થવાય. તો જો ગવર્નર જનરલનો ગ અને હેસ્ટિંગનો ગ, જો અહીંયા અડધો ગ બતાવે છે, અડધો ગ આખો ગ, આ બે મિક્સ કરી દેવાના. ગવર્નર જનરલ કોણ છે ભાઈ? વોરન હેસ્ટિંગ છે. મિત્રો, આ વોરન હેસ્ટિંગ વર્સસ મરાઠાઓ. તો વોરન હેસ્ટિંગ અને મરાઠાઓ વચ્ચે પ્રથમ મરાઠા વિગ્રહ થયો. કયો વિગ્રહ? પ્રથમ મરાઠા વિગ્રહ થયો. યાદ રાખો મિત્રો, આવા પ્રશ્નો પણ તમારી એક્ઝામમાં જોવા મળે છે. પ્રશ્ન આવો હોય કે મરાઠા વિગ્રહ કોની વચ્ચે થયો હતો? તો વોરન હેસ્ટિંગ્સ અને મરાઠાઈ સત્તાઓ વચ્ચે, મરાઠાઈ સેનાઓ વચ્ચે આવો પ્રશ્ન પૂછાય. તમને આવડવો જોઈએ જવાબ. ત્યારબાદ મિત્રો, મૈસૂરના એક શાસક હતા હૈદર અલી. એમની સાથે દ્વિતીય મૈસૂર વિગ્રહ થતા, બરાબર. મૈસૂર વિગ્રહ કોની વચ્ચે થયા? તો મૈસૂરના જે હૈદર અલી છે એમની વચ્ચે અને અંગ્રેજો વચ્ચે આ મૈસૂર વિગ્રહો થતા હતા. મૈસૂરનો વાઘ કોણ કહેવાય છે? આ પ્રશ્ન પૂછાય. તો મૈસૂરનો વાઘ ટીપુ સુલતાન કહેવાય. કોણ કહેવાય? મૈસૂરનો વાઘ ટીપુ સુલતાન તરીકે ઓળખાય છે. આ ટીપુ સુલતાન તમે જોયું હશે, આના ઉપર એક સ્પેશિયલ મૂવી પણ આવવાનું જ છે, ટીપુ સુલતાન. તો મૈસૂરનો વાઘ કહેવાય છે એ. ત્રીજો મૈસૂર વિગ્રહ કોની વચ્ચે થયો? તો ત્રીજો મૈસૂર વિગ્રહ ટીપુ સુલતાન અને અંગ્રેજો વચ્ચે થયો, બરાબર. મિત્રો યાદ રાખો, આ બધા જ પ્રશ્નો પૂછાય છે, યાદ રાખતા જાઓ, એ તમારી જવાબદારી છે ભાઈ. કોર્નવોલિસ બાદ જ્હોન શોર આવ્યા ગવર્નર જનરલ તરીકે. ભાઈ પહેલા કોણ હતા?
તમને આવો પ્રશ્ન પૂછાય, ભારતના પ્રથમ ગવર્નર જનરલ કોણ હતા? તો ગવર્નર જનરલ પૂછાય એટલે વોરન હેસ્ટિંગ આવે, અને ગ અને આખો ગ યાદ રાખજો, બરાબર. આ યાદ રાખવા માટેની ટ્રીકું કહેવાય મિત્રો. આવી ટ્રીકું તમે પણ વિકસાવી શકો છો. કોર્નવલિસ બાદ જ્હોન શોર ગવર્નર જનરલ તરીકે આવ્યા, અને આ જ્હોન શોર દ્વારા તટસ્થતાની નીતિ અપનાવવામાં આવી. શેની નીતિ? તટસ્થતાની નીતિ અપનાવવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ વેલેસ્લી, તો વેલેસ્લી દ્વારા સહાયકારી સૈન્યની યોજના, કઈ યોજના? સહાયકારી સૈન્યની યોજના અમલમાં મૂકવામાં આવી. તો આ વેલેસ્લીની જે સહાયકારી યોજના છે, સહાયકારી સૈન્યની, એ મીઠા ઝેર જેવી યોજના કહેવાતી. કેવી? મીઠા ઝેર જેવી યોજના. તો સ્વીકારી કોણે કોણે? નિઝામ, મૈસૂર, અવધ, ગાયકવાડ, સિંધિયા, ભોંસલે, હલકર. તો મિત્રો આ એવા શાસકો હતા, એવા રાજાઓ હતા જે શું કરતા? તો એની સેનાની જગ્યાએ આ સહાયકારી સૈન્યની યોજના અમલમાં આવી એટલા માટે અંગ્રેજોની સેના રાખતા, બરાબર. અને એના માટે એક અંગ્રેજ અધિકારી પણ રાખતા જે એના બધા વિભાગોમાં ભાગ લેતો. મતલબ કે અંગ્રેજો આપણને અંદરો અંદર બધાડતા, આવું કહેવાય, બરાબર. મિત્રો આ યોજનાને જ મીઠા ઝેર જેવી યોજના કહેવામાં આવે છે. વેલેસ્લીની જે સહાયકારી યોજના છે એને જ મિત્રો મીઠા ઝેર જેવી યોજના કહેવામાં આવી છે. યાદ રાખો કે મીઠા ઝેર જેવી યોજના કઈ છે? વેલેસ્લીને જે સહાયકારી યોજના છે એ જ મીઠા ઝેર જેવી યોજના છે. ત્યારબાદ ફોર્થ મૈસૂર વિગ્રહ, બરાબર. ચોથો મૈસૂર વિગ્રહ, જેમાં ટીપુ સુલતાનનું, આપણા મૈસૂરના વાઘનું મૃત્યુ થયું. ભાઈ, કોનું મૃત્યુ થયું? ટીપુ સુલતાનનું મૃત્યુ થયું. અને ટીપુ સુલતાનને એક આપણે બિરુદ આપ્યું હતું, મૈસૂરનો વાઘ, બરાબર. મૈસૂરનો વાઘ જેને કહો છો એ ટીપુ સુલતાન ચોથા મૈસૂર વિગ્રહમાં મૃત્યુ પામ્યા હતા. ત્યારબાદ હેસ્ટિંગ્સ આવ્યો. એણે શું કર્યું? તો પિંઢારાઓનો નાશ કર્યો, પિંઢારાઓ સાથે યુદ્ધ કર્યા. મિત્રો આ પિંઢારાઓ એક જાતિ છે, બરાબર. તો એ મિત્રો રાજસ્થાન સાઈડ રહેતી. અને તમે વીર પિક્ચર જોયું હશે, બરાબર. વીર, સલમાન ખાનનું વીર પિક્ચર જોયું હશે, બરાબર. પિક્ચર બહુ યાદ રહેતું હશે તમને. તો આ પિક્ચરમાં પિંઢારાઓની વાત આવે છે મિત્રો. ત્યારબાદ ઉદાર ગવર્નર જનરલ તરીકે ઓળખાતા હતા એક વ્યક્તિ, ઉદાર ગવર્નર જનરલ તરીકે કોણ ઓળખાતું? તો વિલિયમ બેન્ટિક, બરાબર. આ વિલિયમ બેન્ટિકને ઉદાર ગવર્નર જનરલ તરીકે ઓળખવામાં આવતા. આ પ્રશ્ન પણ પૂછાય. ત્યારબાદ ભારતના ગવર્નર જનરલ તરીકે ડેલહાઉસી આવ્યા. કોણ આવ્યા? ડેલહાઉસી આવ્યા. 1848માં ડેલહાઉસી, મતલબ કે ડેલહાઉસી, આવા બે ત્રણ નામ છે મિત્રો, કારણ કે ઇંગ્લિશમાં અને અંગ્રેજીમાં ઉચ્ચારણ અલગ અલગ થાય એટલા માટે. તો આ 1848માં આવ્યા. એણે ખાલી જીત, જપ્તી અને ખાલસા નીતિ અપનાવી, બરાબર. ડેલહાઉસી દ્વારા અપનાવવામાં આવેલી જીત, જપ્તી અને ખાલસા નીતિ યાદ રાખજો. ત્યારબાદ ખાલસા નીતિની વાત કરીએ તો ખાલસા એટલે કે રાજ્યને ખાલી કરી દેવું કોઈ પણ કારણોસર, બરાબર. કારણો કયા કયા છે? જો તમને આપેલા જ છે. યુદ્ધ દ્વારા ખાલસા, પંજાબ અને પેગુ એટલે કે નીચલું બર્મા. મિત્રો આ એવા રાજ્યો હતા જેને યુદ્ધ દ્વારા ખાલસા કરાવી નાખ્યા, યુદ્ધ દ્વારા જીતી લેવામાં આવ્યા. કોના દ્વારા? તો આ ડેલહાઉસી દ્વારા જીતી લેવામાં આવ્યા. આમ તો આ ડેલહાઉસીએ સારા કામ પણ કર્યા. ટ્રેનની શરૂઆત કરાવી, બરાબર. ટ્રેનની શરૂઆત કરાવી. ત્યારબાદ જાહેર બાંધકામ ખાતાની પબ્લિક વર્ક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ એની પણ આણે મતલબ કે સ્થાપના કરી હતી, બરાબર. એક બાજુ સારા કામ પણ કર્યા, એક બાજુ ખરાબ કામ પણ કર્યા. એટલે આ ડેલહાઉસી આપણા માટે અત્યંત ઉપયોગી છે ભાઈ. તો યુદ્ધ દ્વારા ખાલસા, પંજાબ અને પેગુ નીચલું બર્મા, જેને યુદ્ધ દ્વારા ખાલી કરાવી નાખવામાં આવ્યા ભાઈ. કોના દ્વારા? ડેલહાઉસી દ્વારા. ત્યારબાદ રાજા અપુત્ર અવસાન પામતા રાજ્ય ખાલસા કરવામાં આવ્યું હોય તો એવા કયા કયા વિસ્તારો છે? તો એવા સતારા, જેતપુર, ચંબલપુર, ઉદયપુર, ઝાંસી, બાઘાત, નાગપુર. આ મિત્રો એવા વિસ્તારો છે, એવા પ્રાંતો છે આમ તો એમ કહેવાય, જેના રાજા અપુત્ર અવસાન પામતા હોય. અને આમાં ઝાંસી પણ આવે છે મિત્રો. તમે ઝાંસી ખ્યાલ હશે, બરાબર. ઝાંસી કી રાણી જો છેલ્લે દમ તક લડી થી, બરાબર.
मतलब કે તમે જાણો છો એ આખી વાત બરાબર ઝાંસીની રાણી મહાલક્ષ્મીબાઈ વિશેની અને મહાલક્ષ્મીબાઈનું સાચું નામ મણિકર્ણિકા હતું. શું હતું? મણિકર્ણિકા. આ પ્રશ્ન પણ પૂછાઈ ગયો છે. ગેરવહીવટના બહાના નીચે ખાલસા તો અવધને ગેરવહીવટના બહાના હેઠળ ખાલી કરાવી નાખવામાં આવ્યું. પછી કરજની ઉઘરાણી તળે કરજ ન ભરીએ ક્યાં હોય તો એ ઉઘરાણી કરવાની હોય એના તળે ખાલસા તો નિઝામનો વરાડ પ્રાંત નિઝામ દ્વારા આમ તો નિઝામ અંગ્રેજોનો વફાદાર હતો, મદદ કરતો હતો, તો પણ એનો વરાડ પ્રાંત ખાલી કરાવી નાખવામાં આવ્યો, ખાલસા કરાવી નાખવામાં આવ્યો. નામ માત્રની સત્તાનો અંત લાવી કર્ણાટક, તાંજોર આમાં માત્ર નામ માત્રની સત્તાઓ હતી બરાબર. નામ ચાલતું હોય અને સત્તા શરૂ હોય તો એને પણ મિત્રો આ ખાલસા નીતિ દ્વારા ખાલસા કરાવી નાખવામાં આવ્યા. આમ બક્સરના યુદ્ધથી બંગાળ, બિહાર, ઓરિસ્સાની દીવાની સત્તા મળી હતી. મિત્રો આ પ્રશ્ન MCQમાં આપેલો છે. તમને આવો પ્રશ્ન પૂછાય કે 24 પરગણાની જમીન જાગીર ક્યાંથી મળી? તો એ પ્લાસીના યુદ્ધથી મળી. ક્યાંથી મળી? પ્લાસીના યુદ્ધથી મળી. જ્યારે બક્સરના યુદ્ધથી બંગાળ, બિહાર અને ઓરિસ્સાની દીવાની સત્તાઓ મળી. કેવી સત્તા? દીવાની સત્તાઓ મળી. ત્યારબાદ ભારતમાં જાહેર બાંધકામ ખાતાની સ્થાપના કોના સમયમાં થઈ? તો લોર્ડ ડેલહાઉસીના સમયમાં મિત્રો જાહેર બાંધકામ ખાતાની સ્થાપના કરવામાં આવી. તો આ પ્રશ્ન પણ હું વારંવાર બોલ્યો હતો. અને ટ્રેન બરાબર મુંબઈથી થાણે સૌપ્રથમવાર ટ્રેનની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. કઈ સાલવારી દરમિયાન? કઈ સાલવારી? એનો જવાબ તમારે મને કમેન્ટ સેક્શનમાં કમેન્ટ કરીને કહેવાનું રહેશે. યાદ રાખજો આ તમામે તમામ બાબતો, કારણ કે આમાંથી પ્રશ્નો મિત્રો તમારી એક્ઝામમાં બેઠા પણ આવી શકે છે. યાદ રાખો. ત્યારબાદ મિત્રો ચાર્લ્સ વુડની ભલામણથી મુંબઈ, મદ્રાસ અને ચેન્નાઈ, કોલકાતામાં યુનિવર્સિટીની સ્થાપના થઈ. યાદ રાખો મિત્રો કે ચાર્લ્સ વુડનું એક ખતપત્ર આવ્યું. એની ભલામણ હતી કે મુંબઈ, મદ્રાસ મતલબ કે ચેન્નાઈ, કોલકાતામાં યુનિવર્સિટીની સ્થાપના કરવી જોઈએ બરાબર. કયા કયા વિસ્તારો? મુંબઈ, મદ્રાસ અને કોલકાતામાં પ્રથમ યુનિવર્સિટીની સ્થાપના થઈ. ત્યારબાદ અફીણ વિગ્રહો બરાબર. તો આ ચીન અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે થતા. કોની વચ્ચે? અફીણ વિગ્રહો થતા. તો ભાઈ યાદ રાખો કે ચીન અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે અફીણ માટેના સ્પેશિયલ વિગ્રહો થતા બરાબર, બાંધણો થતી. ત્યારબાદ ફ્રેન્કફર્ટની સંધિ મિત્રો આ પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધનું કારણ બન્યું. આ કારણમાં બે પ્રદેશો ફ્રાન્સનો પરાજય થયો અને બે પ્રદેશો આપવા પડ્યા. આલ્સેસ અને લોરેન્સ આ પ્રદેશોના નામ છે મિત્રો. આ પ્રદેશો આપવા પડ્યા અને જેના કારણે જ પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધનો જે કારણ હતું એ આ બે પ્રદેશો આપવા પડ્યા. એટલા માટે ફ્રાન્સની પ્રજા આવું સહન કરી શકી નહીં અને છેલ્લે વિશ્વયુદ્ધ થયું. ત્યારબાદ મિત્રો અમુક સૂત્રો પણ પ્રચલિત બન્યા હતા બરાબર, જે વારંવાર પૂછાય છે. શક્તિમાનને જ જીવવાનો હક છે, આવું ટ્રીટસ્કે બોલ્યા હતા. યુદ્ધ એ જ રાષ્ટ્રીય જરૂરિયાત છે, આવું નીત્સે નામનો એક બોલ્યો હતો વ્યક્તિ, લેખક છે એ. યુદ્ધને પવિત્ર કાર્ય ગણાવ્યું હતું. કોણે? નીત્સે નામના લેખકે. તો આ મિત્રો પૂછાય છે બરાબર. યુદ્ધને પવિત્ર કાર્ય ગણાવનાર નીચેનામાંથી કોણ છે? તો નીત્સે નામના વ્યક્તિ. ત્યારબાદ ઓસ્ટ્રેલિયાના એક રાજકુમાર અને તેમની પત્ની એ ફરવા ગયા અને બ્લેક હેડ નામની સંસ્થાએ એમને ઉડાડી મૂક્યા, મતલબ કે એમનું ખૂન કરી નાખ્યું બરાબર. ઓસ્ટ્રેલિયાના રાજકુમાર અને તેની પત્નીનું બ્લેક હેડ નામની સંસ્થાએ ખૂન કરી નાખ્યું. ત્યારબાદ મિત્રો પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધની શરૂઆત થઈ. હવે શરૂઆત ક્યારે થઈ એનો જવાબ તમારે મને કમેન્ટ સેક્શનમાં કમેન્ટ કરીને જણાવવાનું તો છે જ મિત્રો. કમેન્ટ કરો, હું તમારા માટે કહેતો હોઉં છું. તમે કમેન્ટ કરેલી હશે તો તમને યાદ હશે. તો મિત્રો મિત્ર રાષ્ટ્રો બરાબર, મિત્ર રાષ્ટ્રોમાં કેટલા દેશો હતા? તો 24 દેશો હતા. ધરી રાષ્ટ્રોમાં કેટલા દેશો હતા? તો 4 દેશો હતા. મિત્રો યાદ રાખો આ પ્રશ્ન પૂછાય છે બરાબર. મિત્ર રાષ્ટ્રોમાં કેટલા દેશોએ સાથ લીધો હતો પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધમાં? તો 24. ધરી રાષ્ટ્રો કેટલા હતા?
4 હતા, તો આ બધાય બાબતો યાદ રાખતા જાઓ. જર્મની આ સમયે ખૂબ શક્તિશાળી હતું. તેણે એક અમેરિકન સ્ટીમર લુસિટાનિયાને ડૂબાડી દીધી. જો જર્મનીએ ભાઈ અમેરિકાનો ચાળો કર્યો, બરાબર, એટલે અમેરિકા મિત્ર રાષ્ટ્રમાં જઈને બેઠી ગયું અને છેલ્લે જર્મનીએ શરણાગતિ સ્વીકારી. ક્યારે ભાઈ? 11 નવેમ્બર 1918ના રોજ આ પ્રથમ વિશ્વ યુદ્ધનો અંત આવ્યો અને મિત્ર રાષ્ટ્રોની શરણાગતિ સ્વીકારી લીધી જર્મનીએ, બરાબર. ત્યારબાદ મિત્રો ત્યાં વર્સેલ્સની સંધિ થઈ. જૂન 1919માં વર્સેલ્સના શીશ મહેલ એટલે કે આયના મહેલમાં આ સંધિ કરવામાં આવી, એટલે એનું નામ વર્સેલ્સની સંધિ એવું રાખવામાં આવ્યું. અને ત્યારબાદ રાષ્ટ્રસંઘની સ્થાપના થઈ, ધ લીગ ઓફ નેશનની સ્થાપના થઈ. વુડ્રો વિલ્સન, તમે જાહેર વહીવટના જેને પિતા કહો છો એ આ વુડ્રો વિલ્સન, એને 14 મુદ્દાઓને આગળ ધરીને પેરિસ શાંતિ પ્રક્રિયામાં 10 જાન્યુઆરી 1920ના દિવસે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મતલબ કે યુનાઇટેડ નેશન્સની એક પેટા સંસ્થા હતી પહેલાં, બરાબર, એવું રાષ્ટ્રસંઘની સ્થાપના કરી. યુનાઇટેડ નેશન તો પછી આવ્યું ભાઈ. તો મિત્રો યાદ રાખો કે પ્રથમ વિશ્વ યુદ્ધના બીજ કઈ સંધિમાં રોપાયા હતા? તો ફ્રેન્કફર્ટની જે સંધિ થઈ એમાં પ્રથમ વિશ્વ યુદ્ધના બીજ પાયો નખાઈ ગયો હતો. પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધને અંતે કઈ સંધિ કરવામાં આવી? તો વર્સેલ્સની સંધિ કરવામાં આવી. કઈ સંધિ? વર્સેલ્સની સંધિ કરવામાં આવી. ફ્રેન્કફર્ટની સંધિમાં ફ્રાન્સે કયા પ્રદેશો ગુમાવ્યા હતા? તો આલ્સેસ અને લોરેન્સના પ્રદેશોને ગુમાવ્યા હતા. કઈ સંધિ? ફ્રેન્કફર્ટની સંધિ અંતર્ગત. ત્યારબાદ મિત્રો ઇટાલીમાં ફાંસીવાદ જોવા મળતો. ફાસિસ્ટ કરીને એક પક્ષ હતો, બરાબર, એ આગળ આવે જ છે. તો ઇટાલીમાં ફાંસીવાદ જોવા મળતો. જર્મનીમાં નાઝીવાદ જોવા મળતો. જાપાનમાં લશ્કરવાદ જોવા મળતો. વૈશ્વિક મહામંદી જ્યારે આવી તો 1929 થી 32નો સમયગાળો એ વૈશ્વિક મહામંદીનો સમયગાળો કહેવાય છે, બરાબર. અમેરિકાની વોલ સ્ટ્રીટમાં શેર વધારે આવી ગયા ત્યારે આ ઘટના ઘટી હતી. ત્યારબાદ બેનિટો મુસોલિની આ મિત્રો ઇટાલીનો એક ફાસિસ્ટ પક્ષની સ્થાપના કરનાર હતા. આની નિશાની લાકડાની ભારી અને કુહાડી હતી. શું હતી? લાકડાની ભારી અને કુહાડી, જે રોમન સમ્રાટની સર્વોપરિતાનું પ્રતીક છે. ફાંસીવાદ, ફાસેજ, જે ઇટાલીના શબ્દ પરથી ઉતરી આવ્યો. મિત્રો આ બધું પૂછાય એટલા માટે મેં તમારી સમક્ષ રજૂ કરેલું છે. ફાસેજનો અર્થ બધી વસ્તુઓ પર રાજ્યનો અધિકાર થાય, આવો એનો અર્થ થાય. મુસોલિનીનો મુદ્રાલેખ હતો એક પક્ષ એક નેતા, આ એનો મુદ્રાલેખ હતો. કાળા રંગનો ગણવેશ પહેરતા. કેવા રંગનો? કાળા રંગનો ગણવેશ પહેરવામાં આવતો. જર્મનીમાં નાઝીવાદ હતો. કયો વાદ? નાઝીવાદ. અને એ એડોલ્ફ હિટલર દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલો એક પક્ષ હતો, જે રાષ્ટ્રીય સમાજવાદી જર્મન કામદાર પક્ષ 1919માં સ્થપાણું હતું, એનો એ નેતા બન્યો. અને આ પક્ષને જ નાઝી પક્ષ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. નાઝી પક્ષ તરીકેનો ઉદય થયો. મિત્રો આ હિટલર ને આ બધા આવ્યા એના કારણે દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધ ફાટી નીકળ્યું. તો દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધ ક્યારે થયું? 1939 થી લઈને 1945ના સમયગાળા દરમિયાન દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધ થયું. પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધના અંતે થયેલ વર્સેલ્સની સંધિ જે શીશ મહેલમાં થઈ હતી, આયના મહેલમાં થઈ હતી, એ સંધિમાં જ બીજા વિશ્વયુદ્ધના બીજ રોપાયા હતા, પાયો નખાણો હતો. આવું કહેવાય. પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ માટે ફ્રેન્કફર્ટની સંધિ, બીજા વિશ્વયુદ્ધ માટે વર્સેલ્સની સંધિ. આ બંને યાદ રાખજો. મિત્રો મિત્ર રાષ્ટ્રમાં કોણ હતા? તો ઇંગ્લેન્ડ અને ફ્રાન્સ. જર્મની, ઇટાલી, જાપાન આ બધા ધરી રાષ્ટ્રો હતા. કેવા? ધરી રાષ્ટ્રો. અમેરિકાએ મિત્ર રાષ્ટ્રોનો સાથ આપ્યો હતો. જાપાનના હિરોશિમા અને નાગાસાકી આ બે એવા શહેરો છે જ્યાં અણુબોમ્બ નાખવામાં આવ્યો હતો, બરાબર. લિટલ બોય અને ફેટમેન આ બે અણુબોમ્બના નામ છે, જે હિરોશિમા અને નાગાસાકી શહેરો ઉપર નાખવામાં આવ્યા હતા. અને અંતે જાપાને 11 ઓગસ્ટ 1945ના રોજ શરણાગતિ સ્વીકારી લીધી. રશિયામાં બોલેશિવિક, જો મિત્રો આ યાદ રાખજો, આ થોડોક પ્રશ્ન અટપટો છે, મતલબ કે નામ અટપટું છે, બરાબર. બોલ્શેવિક ક્રાંતિ થઈ 1917માં, જેના કારણે રશિયા ખસી ગયું હતું. ચીન તો માઓ ત્સે તુંગ,
એ સામ્યવાદી પક્ષના સ્થાપક હતા અને ચીનને આઝાદ કરાવ્યું હતું 1949માં. ત્યારબાદ મિત્રો લીગ ઓફ નેશનની જગ્યાએ યુનાઇટેડ નેશન આવ્યું, બરાબર, સંયુક્ત રાષ્ટ્ર આવ્યું. 24 ઓક્ટોબર 1945ના રોજ યુએનની સ્થાપના થઈ. કોની સ્થાપના થઈ? સંયુક્ત રાષ્ટ્રની સ્થાપના થઈ. યુનાઇટેડ નેશન્સ ડે, આ પ્રશ્ન પૂછાય તો યુનાઇટેડ નેશન્સ ડે ક્યારે ઉજવાય છે ભાઈ? ઉજવાય છે. તો આ ક્યારે ઉજવાય? તો આ ઉજવાય છે મિત્રો 24 ઓક્ટોબર 1945ના રોજ, મતલબ કે 24 ઓક્ટોબરના દિવસને યુનાઇટેડ નેશન્સ ડે તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મથક ક્યાં આવ્યું છે? ન્યુયોર્ક ખાતેનું મુખ્ય મથક આવ્યું છે. અમેરિકન પ્રમુખ રૂઝવેલ્ટ અને અમેરિકન કોંગ્રેસ સંસદના આ મિશ્રણથી, મતલબ કે આ લોકોના સહાયથી યુનાઇટેડ નેશનની સ્થાપના થઈ. હાલ 193 દેશો છે, 193 દેશો આમાં કામ કરી રહ્યા છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્રના 6 અંગો છે, બરાબર, 6 અંગો છે, એ બધી આપણે વાત કરીશું. સામાન્ય સભા તો સંયુક્ત રાષ્ટ્રનું સૌથી મોટું અને અગત્યનું અંગ છે. અમેરિકા, બ્રિટન, ફ્રાન્સ, રશિયા અને ચીન આ સલામતી સમિતિના સભ્યો છે. સલામતી સમિતિના સભ્યો છે અને એ પણ કાયમી સભ્યો છે. અને 10 બિનકાયમી સભ્યો છે. ભારત પણ એમાંનું એક છે, બિનકાયમી સભ્યો દેશોમાંનું એક. કઈ સમિતિ? ઇકોસોક પણ કહેવાય છે. તો આર્થિક અને સામાજિક સમિતિ ઇકોસોક પણ કહેવાય છે. તેમાં 54 સભ્યો છે. તો મિત્રો આવા ને આવા વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને રાખો. ફરી મળીશ નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લઉં. જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ. વેલકમ બેક ટુ વન એન્ડ ઓનલી 100% સક્સેસ યુટ્યુબ ચેનલ. ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે વાત કરવી છે ભૂગોળની. તો ભૂગોળના પ્રશ્ન અને એના જવાબનો પહેલાનો વિડીયો જો તમે ન જોયો હોય તો એ તમને અહીંયા આઈ બટન કરીને આવશે, ત્યાં અવશ્ય જોવા મળશે. મિત્રો, હજુ સુધી તમે અમારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. બાજુમાં આવતી એક બેલ આઇકોન છે, એને પણ પ્રેસ કરીને રાખજો, જેથી કરીને તમને તમામ નોટિફિકેશન સમયસર મળતા રહે. વાત કરીએ આજના આપણે આ ટોપિકની, અને એ પહેલાં કહી દો મિત્રો, અમે લોકો ફેસબુક, ટેલિગ્રામ, ઇન્સ્ટાગ્રામ, શેર ચેટ આવા તમામ સોશિયલ મીડિયા ગ્રુપ પર એક્ટિવ છીએ, જેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. મિત્રો, આજનો પહેલો જ પ્રશ્ન કંઈક આવો છે કે ચિનાઈ માટીનો ઉદ્યોગ ક્યાં વિકસ્યો છે? તો આનો જવાબ સાચો આવે છે કે ચિનાઈ માટીનો જે ઉદ્યોગ છે એ ક્યાં વિકસ્યો છે? થાન ખાતે. આ થાન ક્યાં આવેલો છે? આવો પ્રશ્ન પૂછાય. તો થાન મિત્રો સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની આજુબાજુના વિસ્તારમાં થાન વિસ્તાર તરીકે ઓળખાય છે. ત્યાં થાનગઢ કરીને એક તાલુકો પણ આવેલો છે, તો એ પણ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે કે રાણા વાવમાં કયો ઉદ્યોગ વિકસ્યો છે? તો રાણા વાવ આવે મિત્રો એટલે ત્યાં સિમેન્ટ ઉદ્યોગ વિકસ્યો છે. કેવો ઉદ્યોગ? સિમેન્ટ ઉદ્યોગ વિકસી રહેલો છે, તો એને પણ તમારે યાદ રાખવું જોઈએ. ત્યારબાદ ગણદેવી શેના માટે પ્રખ્યાત છે? આવો પ્રશ્ન પણ રિપીટ થતો હોય છે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં વારંવાર. તો શેરડીમાંથી ગોળ બનાવવા માટે ગણદેવી એ પ્રખ્યાત છે. તો યાદ રાખજો, ગણદેવી શેના માટે પ્રખ્યાત છે? શેરડીમાંથી ગોળ બનાવવા માટે આ પ્રખ્યાત છે ગણદેવી, તો એને પણ યાદ રાખજો. ત્યારબાદ મારુતિ સુઝુકી ઇન્ડિયા દ્વારા ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં ઓટો પ્લાન્ટ સ્થાપવામાં આવનાર છે? તો મહેસાણા જિલ્લામાં. કયા જિલ્લામાં ભાઈ? મહેસાણા જિલ્લામાં મારુતિ સુઝુકી ઇન્ડિયા દ્વારા ગુજરાતના આ જિલ્લામાં એક ઓટો પ્લાન્ટ સ્થાપવાનો. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન કંઈક આવો છે કે રણમાં આવેલો
ઊંચો ભાગ જે પાણીથી ઘેરાયેલો છે તેને શું કહેવામાં આવે છે? તો મિત્રો યાદ રાખજો, એને ટાપુ કહેવામાં આવે છે. રણમાં ભલે વિસ્તાર આવેલો છે, પરંતુ એની ચારેય બાજુ પાણી ભરેલું હોય એટલા માટે એને ટાપુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બરાબર, આ પણ એક યાદ રાખવા જેવી બાબત કહી શકાય. ત્યારબાદ ગુજરાતમાં નર્મદા ડેમ પર સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની ઊંચી પ્રતિમા સ્થાપવામાં આવનાર છે, તેનું નામ શું છે? આ પ્રશ્નનો જવાબ તો મારે ન કહેવો જોઈએ, કારણ કે આ તો તમને આવડતો જ હશે, બહુ ફેર્યું હશે. સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી તમે લોકો એટલા માટે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે કે પવન ઉર્જા મેળવવા માટે પવનની ઓછામાં ઓછી ગતિ કેટલી હોવી જોઈએ? જો શું કીધું છે, પવન ઉર્જા મેળવવા માટે પવનની ઓછામાં ઓછી ગતિ કેટલી હોવી જોઈએ, આવો પ્રશ્ન છે. તો 10 કિમી પ્રતિ કલાકની ગતિ હોવી જોઈએ. તો આ પણ યાદ રાખજો. ત્યારબાદ કયા પાક માટે સુરત જાણીતું છે? તો સુરત જુવારના પાક માટે પણ જાણીતું છે. તો આ પણ એક બાબત છે સુરતમાં યાદ રાખવા જેવી. ત્યારબાદ કયું શહેર ચિનાઈ માટીના વાસણો, નળિયા અને ઘડિયાળો માટે જાણીતું છે? તો ઘડિયાળ આવે એટલે આપણને મોરબી યાદ આવવું જ જોઈએ મિત્રો. તો યાદ રાખજો કે મોરબી શેના માટે જાણીતું છે? તો ચિનાઈ માટીના વાસણો, નળિયા, ઘડિયાળો આ બધા માટે કોણ જાણીતું છે? મોરબી જાણીતું છે. ત્યારબાદ ગુર્જરપતિ સિદ્ધરાજનો જન્મ કયા સ્થળે થયો હતો? ગુજરાતના આધિપતિ એવા સિદ્ધરાજ જયસિંહનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? આવો પ્રશ્ન છે. તો એનો જન્મ પાલનપુર ખાતે થયો હતો. અને પાલનપુર ક્યાં આવેલું છે? બનાસકાંઠામાં આવેલું છે. બનાસકાંઠાનું મુખ્ય મથક પાલનપુર. આવી રીતે યાદ રાખી શકો છો. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે કે જેસોરની ટેકરીઓ કયા સ્થળોની વચ્ચે આવેલી છે? તો જેસોર પહેલા તો આવેલું ક્યાં છે એનો તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. બનાસકાંઠા બીકેમાં આ જેસોર આવેલું છે. જેસોર એક અભયારણ્ય પણ છે. શેનું છે એનો જવાબ તમારે જ મને કમેન્ટ સેક્શનમાં કમેન્ટ કરીને કહેવાનું છે. મિત્રો આ જેસોરની ટેકરીઓ કયા સ્થળોની વચ્ચે આવેલી છે? તો દાંતા અને પાલનપુર આ સ્થળોની વચ્ચે જેસોરની ટેકરીઓ આવેલી છે. ગુજરાતમાં પોટેટો રિસર્ચ સ્ટેશન ક્યાં આવેલું છે? તો ગુજરાતમાં યાદ રાખજો મિત્રો, બટાટા બરાબર, પોટેટો રિસર્ચ સ્ટેશન ક્યાં આવેલું છે? ડીસા બનાસકાંઠા ખાતે આવેલું છે. બરાબર, બીકે ખાતે શું આવેલું છે? પોટેટો રિસર્ચ સ્ટેશન આવેલું છે. યાદ રાખજો, આ પણ પૂછાય છે. ત્યારબાદનો સવાલ, ગુજરાતમાં સૌથી મોટા કદના ખેતરો કયા જિલ્લામાં જોવા મળે છે? તો ડાંગ જિલ્લામાં સૌથી મોટા કદના ખેતરો જોવા મળે છે. જૂનથી ઓગસ્ટ સુધીમાં થતા પાકને શું કહેવાય છે? તો જૂનથી ઓગસ્ટના આ મહિનાઓ દરમિયાન જે પાક થાય છે એને ખરીફ પાક કહેવામાં આવે છે. કેવો પાક? ખરીફ પાક કહેવામાં આવે છે. ટોપલી, કાગળ અને રયોન કયા લાકડામાંથી બનાવાય છે? તો વાંસના, જેને આપણે વાહણો કહીએ છીએ, એ વાંસના લાકડામાંથી શું બને છે? ટોપલી, કાગળ અને રેયોન જેવી વિવિધ પ્રકારની વસ્તુઓ બનતી હોય છે. ત્યારબાદના પ્રશ્નો તરફ આગળ વધીએ મિત્રો, અને એ પહેલા તમે મને કહી શકો છો કે આ વિડીયો તમને કેવા લાગે છે. હજી પણ આમાં કંઈ તમારે નવીન જાણવું હોય તો તમે કમેન્ટ સેક્શનમાં તમારો પ્રતિભાવ પણ મને આપી શકો છો. પ્રશ્ન આપણી સમક્ષ આવી ગયો છે, વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ ભારતમાં સૌથી મોટો વિસ્તાર ધરાવતા પ્રથમ 2 જિલ્લાઓ કયા રાજ્યમાં આવેલા છે? તો ગુજરાત અને જમ્મુ કાશ્મીર. શું પૂછ્યું છે કે વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ ભારતમાં સૌથી મોટો વિસ્તાર ધરાવતો પ્રથમ 2 જિલ્લાઓ છે એ કયા રાજ્યોમાં આવેલા છે? તો એક ગુજરાત, એમાં પણ આપણો કચ્છડો 12 માસ બરાબર, એક કચ્છ છે 45,652 ચોરસ કિલોમીટર જેની ક્ષેત્રફળ છે એ. ત્યારબાદ જમ્મુ કાશ્મીરમાં પણ એક જિલ્લો આવેલો છે. એ જિલ્લો હાલ અલગ થઈ ગયો છે, છતાં એ જિલ્લો કયો હતો એનો જવાબ પણ તમારે મને કમેન્ટ સેક્શનમાં કમેન્ટ કરીને કહેવાનું તો છે જ. પિરોટન ટાપુ કયા જિલ્લામાં આવેલા છે? તો જામનગર જિલ્લામાં પિરોટન ટાપુઓ આવેલા છે. પિરોટન એ એક પ્રજાતિ છે જેના મિત્રો પરવાળા થઈને પિરોટન બને છે, મતલબ એક ટાપુ જેવું એક આકાર પામે છે. એને પિરોટન ટાપુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બરાબર. ત્યારબાદ 12 જ્યોતિર્લિંગમાંના એક નાગેશ્વરમાં
છો તમે ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં છો? પ્રશ્ન કંઈક આવો પૂછો છે અને આ પૂછાઈ ગયેલો છે જીપીએસસીની એક્ઝામમાં. તમે 12 જ્યોતિર્લિંગમાંના એક નાગેશ્વરમાં જ્યોતિર્લિંગનું નામ છે નાગેશ્વર, ત્યાં છો તો તમે કયા જિલ્લામાં છો? આવો પ્રશ્ન હતો, બરાબર. તો દેવભૂમિ દ્વારકામાં આ નાગેશ્વર જ્યોતિર્લિંગ આવેલું છે, જે 12 જ્યોતિર્લિંગો પૈકીનું એક જ્યોતિર્લિંગ છે. તો તમને આવો પ્રશ્ન પૂછાય કે 12 જ્યોતિર્લિંગ પૈકીનું સર્વપ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ કયું છે? તો તમારો જવાબ બનવો જોઈએ ભાઈ સોમનાથ જ્યોતિર્લિંગ, બરાબર. એ સર્વપ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ છે, તો એને પણ યાદ રાખવું જોઈએ. અક્ષરધામ મંદિર કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? તો અક્ષરધામ મંદિર મિત્રો ગાંધીનગર, કયા જિલ્લામાં ભાઈ? ગાંધીનગર જિલ્લામાં આવેલું છે, યાદ રાખજો. ત્યારબાદ ભાવ ભરેલું ભાવનગરનો પ્રશ્ન આવ્યો છે, મારું વતન છે ભાઈઓ. નિલમબાગ પેલેસ કયા શહેરમાં આવેલું છે? તો ભાવનગર જિલ્લામાં આવેલું છે, જ્યાંનો હું રહેવાસી છું. કયા જિલ્લામાં કાળા હરણનું અભયારણ્ય આવેલું છે? તો ભાવનગર જિલ્લામાં જે વેરાવળ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન છે, વેરાવળ નેશનલ પાર્ક છે, એની વાત છે, જ્યાં કાળિયાર નામનું એક હરણનું અભયારણ્ય આવેલું છે, જેને મિત્રો તાલુકો લાગુ પડે છે વલભીપુર અને સ્થળ આવે છે વેળાવદર, બરાબર. આ જેટલી ડિટેલ બોલ્યો એ બધી ડિટેલ પૂછાઈ ગયેલી છે, બરાબર. એટલે બધી ડિટેલ યાદ રાખી જ લેવાની. ત્યારબાદ આગળ વધીએ તો ઓઇલ રિફાઇનરી મથક તરીકે પ્રખ્યાત કોયલી કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? તો કોયલી વડોદરા જિલ્લામાં આવેલું છે, જે ઓઇલ રિફાઇનરી મથક તરીકે પ્રખ્યાત છે. ખેડબ્રહ્મા તાલુકો ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં આવેલો છે? તો ખેડબ્રહ્મા ક્યાં આવેલો છે ભાઈ? સાબરકાંઠામાં આવેલો છે. કઈ જગ્યાએ ભાઈ? સાબરકાંઠામાં આવેલો છે. ત્યારબાદ આગળ વધીએ, વાત કરીએ બારડોલી કયા ઉદ્યોગ માટે જાણીતું છે? તો બારડોલી ખાંડ ઉદ્યોગ માટે પણ જાણીતું છે, અને આપણા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના એક સત્યાગ્રહના કારણે પણ આ બારડોલી જાણીતું બન્યું છે. ધાતુને પીગાળવા માટે કઈ ખનિજ સંપત્તિનો ઉપયોગ થાય છે? તો ફ્લોરસ્પાર કરીને એક ખનિજ સંપત્તિ આવે છે, જેનો યુઝ ધાતુને પીગાળવા માટે થાય. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન કંઈક આવો છે કે કૃષિ જીવન નામનું સામયિક કોના દ્વારા પ્રસિદ્ધ થયું હતું? તો જીએસએફસી દ્વારા કૃષિ જીવન નામનું એક સામયિક પ્રસિદ્ધ થયું હતું. તે પહેલાનો પ્રશ્ન રહી ગયો મિત્રો, વિશ્વના કેટલા ટકા હીરાનું આસોટિંગ અને પોલિશિંગનું કાર્ય સુરતમાં થાય છે? તો 92%. ઓહો મિત્રો, 92%. એટલે જ એને સુરતને ડાયમંડ સિટી, બરાબર, હીરક નગરી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ટર્પેન્ટાઇન શેમાંથી બને છે? તો ચીડમાંથી ટર્પેન્ટાઇન બને છે, તો એને પણ યાદ રાખજો. ટર્પેન્ટાઇન શેમાંથી બને છે ભાઈ? ચીડ નામના વનસ્પતિમાંથી, ચીડ નામના એક ઓલામાંથી આ ટર્પેન્ટાઇન બને છે. ગુજરાતમાં એશિયાનો સૌથી મોટો ફ્લોરાઇડ ખનિજનો પ્લાન્ટ ક્યાં આવેલો છે? તો આંબા ડુંગર ખાતે. ક્યાં આવેલો છે? ગુજરાતમાં એશિયાનો સૌથી મોટો ફ્લોરાઇડ ખનિજનો પ્લાન્ટ ક્યાં આવેલો છે? આંબા ડુંગર ખાતે આવેલો છે. ઓપરેશન ફ્લડ કઈ બાબત સાથે સંકળાયેલો પ્રચલિત શબ્દ છે? તો દૂધ ઉત્પાદન સાથે સંકળાયેલો પ્રસિદ્ધ શબ્દ છે. ગુજરાતમાં ડીઝલ એન્જિન બનાવવાનો ઉદ્યોગ કયા શહેરમાં આવેલો છે? તો રાજકોટ શહેરમાં આવેલો છે. ગુજરાતમાં ડીઝલ એન્જિન બનાવવાનો ઉદ્યોગ ક્યાં વિકસેલો છે? આવો પ્રશ્ન છે, તો ક્યાં બનેલો છે? રાજકોટમાં બનેલો છે. ત્યારબાદ મિત્રો, નર્મદા નદી ઉપર કયો બંધ બાંધવામાં આવેલો છે? તો સરદાર સરોવર બંધ નર્મદા નદી ઉપર બાંધવામાં આવેલો છે. ત્યારબાદ વેળાવદરનું અભયારણ્ય શાના માટે જાણીતું છે? તો કાળિયાર માટે આ વેળાવદર અભયારણ્ય જાણીતું છે, જેની મેં તમને આગળ ડિટેલમાં વાત કહી દીધી. ખરીફ પાકો એટલે કયા પ્રકારના પાકો? તો ખરીફ પાકો એટલે ચોમાસાની ઋતુમાં લેવાતા પાકો. કઈ ઋતુમાં? ચોમાસાની ઋતુમાં લેવાતા પાકો એટલે ખરીફ પાકો. મોઢેરા કઈ બાબત માટે જાણીતું છે? તો સૂર્ય મંદિર મોઢેરા ખાતે આવેલું છે, એટલે તે ત્યાં જાણીતું છે. સરદાર સરોવર બંધથી ઉત્પન્ન થતી વીજળીનો મહત્તમ હિસ્સો કયા રાજ્યને મળવા પાત્ર થશે?
તો આનો મોટામાં મોટો હિસ્સો મધ્યપ્રદેશને એમપીને મળવાપાત્ર બનશે. સરદાર સરોવર ડેમની હાલની ઊંચાઈ કેટલી છે? 138.68 મીટર છે. ત્યારબાદ શબરીધામ મંદિર ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? તો શબરીધામ મંદિર ગુજરાતના ડાંગ જિલ્લામાં આવેલું છે. મોરબી જિલ્લો કયા જિલ્લાના વિસ્તારોને અલગ કરીને બનાવવામાં આવ્યો? તો રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર અને જામનગર, આ 3 જિલ્લાઓમાંથી મોરબી જિલ્લાનું અસ્તિત્વ આવ્યું હતું. ત્યારબાદ મિત્રો પ્રશ્ન, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો દેહ ત્યાગ થયાની માન્યતા ધરાવતું સ્થળ કયું છે? તો ભાલકા તીર્થ. ભાલકા તીર્થ ખાતે શ્રી કૃષ્ણનો દેહ ત્યાગ થયો હતો એવી માન્યતા છે. હર્ષદ માતાનું પવિત્ર યાત્રાધામ મેયણી ક્યાં આવેલું છે? તો પોરબંદર ખાતે. ચોટીલા તાલુકો ગુજરાતના રાજ્યના કયા જિલ્લામાં આવેલો છે? તો સુરેન્દ્રનગર ખાતે ચોટીલા તાલુકો આવેલો છે. બેચરાજી તાલુકો પૂછાય તો મહેસાણા તમારો જવાબ હોવો જોઈએ. વસ્તી અને વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ ગુજરાતનો સૌથી નાનો જિલ્લો પૂછાય તો તમારો જિલ્લો ડાંગ હોવો જોઈએ. ગુજરાતનું સૌપ્રથમ તળાવ સુદર્શન તળાવ ક્યાં આવેલું છે? જુનાગઢ ખાતે. ભુજ તાલુકો ગુજરાત રાજ્યના કયા જિલ્લામાં આવેલો છે? કચ્છ જિલ્લામાં. રાજા પ્રહલાદ દેવ દ્વારા કયું નગર વસાવવામાં આવ્યું હતું? પાલનપુર નામનું નગર વસાવવામાં આવ્યું હતું. તો મિત્રો આ સાથે જ મારી વાણીને હું વિરામ આપું છું. ફરી મળીશું નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લઉં. જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ. સક્સેસ યુટ્યુબ ચેનલ. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ જીએસઆરટીસી કંડક્ટર, બરાબર? તો આવનારી જીએસઆરટીસી કંડક્ટર અને સાથે સાથે બિન સચિવાલય જેવી એક્ઝામમાં પાઠ્યપુસ્તકનું મહત્વ વધતું જાય છે. તો એને ધ્યાનમાં રાખીને, બરાબર, આપણે એને ધ્યાનમાં રાખીને ધોરણ 9ની ટેક્સ્ટબુક, ધોરણ 9ની જે સામાજિક વિજ્ઞાનની ટેક્સ્ટબુક છે એને પણ હું તમારી સમક્ષ પ્રેઝન્ટ કરીશ. આપણે ધોરણ 10ની ટેક્સ્ટબુકના વિડીયો પણ શરૂ જ છે, જેના પહેલાંના વિડીયો પણ બની ગયા છે, જે અહીંયા આઈ બટનમાં તમને અવશ્ય જોવા મળશે. તો મિત્રો, વાત કરવી છે સામાજિક વિજ્ઞાન ધોરણ 9ના STD 9, બરાબર? ભારતમાં બ્રિટિશ સત્તાનો ઉદય, આ સામાજિક વિજ્ઞાનનું એક યુનિટ છે, જેમાંથી આપણી કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં શું શું આવી શકે એની વાત કરવાની છે. તો ચાલો શરૂઆત કરીએ આજના આપણા વિડીયો લેક્ચરની. અને એ પહેલાં મિત્રો, તમે અમારી ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. બાકી બાજુમાં આવતા બેલ આઇકોનને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી કરીને હું કોઈ પણ નવો વિડીયો અપલોડ કરું એટલે તરત તમને નોટિફિકેશન મળી રહે. તો ચાલો શરૂઆત કરીએ. મિત્રો, કહેવાય કંઈક આવું છે કે પ્રાચીન સમયથી ભારત તેના આર્થિક, સાંસ્કૃતિક અને આધ્યાત્મિક વારસાના કારણે સમગ્ર વિશ્વમાં એક અજોડ સ્થાન ધરાવે છે, બરાબર? શું કીધું ભાઈ? એક અજોડ સ્થાન ધરાવે છે. શેમાં? તો એની પણ તમને માહિતી આપી છે કે આર્થિક વારસો, સાંસ્કૃતિક વારસો, આધ્યાત્મિક, બરાબર, એટલે કે ધાર્મિક વારસો. તો એમાં ભારત સમગ્ર વિશ્વમાં એક અજોડ સ્થાન ધરાવે છે. ભારતના મરી મસાલા, તેજાના, મલમલ, રેશમી કાપડ, ગળી વગેરેની યુરોપના દેશોમાં ખૂબ જ મોટી માંગ હતી. જો શું કીધું છે ભાઈ? ભારતની કઈ વસ્તુ? મરી મસાલા, તેજાના, મલમલ, રેશમી કાપડ, ગળી વગેરેની યુરોપના દેશોમાં ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં માંગ રહેતી હતી. જેથી કરીને ભારત દેશની શોધ કઈ રીતે થઈ એની વાત તમારી સમક્ષ મારે કરવાની છે. ભારત અને યુરોપ વચ્ચે, જો શું કીધું છે ભાઈ, કે ભારત અને આ યુરોપ વચ્ચે જમીન માર્ગે તેમજ જળ માર્ગે વેપાર થતો. અને આ માર્ગના કેન્દ્ર સ્થાને તુર્કસ્તાનમાં આવેલું એક ઇસ્તુંબુલ, જેને કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ કહે છે,
તે હતું મિત્રો આ તમને એક સ્થાન આપેલું છે, સ્થળ આપેલું છે, મુખ્ય કેન્દ્ર સ્થાન બરોબર મેઇન સેન્ટર છે જે ક્યાં આવેલું છે તુર્કસ્તાનમાં આવેલું આ ઇસ્તુંબુલ જેને કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ પણ કહેવામાં આવે છે એ હતું આપણા આ ભારત અને યુરોપ વચ્ચેના વ્યાપારનું મુખ્ય જમીન માર્ગનું કેન્દ્ર હતું મિત્રો આમાં શું થાય છે કે તુર્ક મુસ્લિમોએ આ કોન્સ્ટેન્ટિનોપલને જીતી લીધું બરાબર તુર્કસ્તાનમાં તુર્ક મુસ્લિમો એના દ્વારા આ કોન્સ્ટેન્ટિનોપલને જીતી લેવામાં આવ્યું ક્યારે ઈસવીસન 1453ની સાલવારી દરમિયાન આને જીતી લીધું જેથી કરીને યુરોપના લોકોને ભારતના મરી મસાલા તેજાનાની ખૂબ જરૂર જન્મી બરાબર તો એણે ભારત દેશને સમુદ્ર માર્ગે ગોતવાનો પ્રયત્ન શરૂ કર્યો જેની વાત આપણે આગળ કરવાની જ છે આથી યુરોપવાસીઓ માટે કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ એટલે કે ઇસ્તુંબુલ થઈ ભારત આવતો જળમાર્ગ બંધ થઈ ગયો આ એક જળમાર્ગ હતો મિત્રો એક જળમાર્ગ હતો તમે ધોરણ 9ની ટેક્સ્ટબુકમાં સામાજિક વિજ્ઞાનમાં ખોલો તો તમને નકશા સહિત આપેલી ડિટેલ જોવા મળે છે ત્યારબાદ વાત કરીએ તો યુરોપવાસીઓને મરી મસાલા વગર ચાલે તેમ ન હતું મેં તમને શરૂઆતમાં જ કીધું અંગ્રેજો આવ્યા બરાબર એની પાછળનું પણ એક કારણ જ હતું આ યુરોપવાસીઓ બરોબર આમ તો અંગ્રેજો પહેલા નથી આવ્યા અંગ્રેજો પહેલા પણ અનેક પ્રજાઓ ભારતમાં આવી ચૂકેલી છે એની પણ હું વાત કરીશ આથી આ નવો જળમાર્ગ શોધવાની જરૂરિયાત ઊભી થઈ જો નવો માર્ગ શોધવાની જરૂરિયાત જન્મી જેથી કરીને કે આ બધા જ એની જે નીડ હતી બરાબર એની જે જરૂરિયાત હતી મરી મસાલા તેજાના એને સંતોષી શકાય તો શરૂઆત થાય છે ભારત આવવાના જળમાર્ગની શોધની પ્રક્રિયા બરાબર આમ તો હું એને પ્રક્રિયા જ કહીશ કારણ કે આમાં કેટલાય સાહસવીરો દ્વારા ભારત દેશની શોધ કરવા નીકળી પડ્યા હતા અને અંતે તમે જાણો તો પોર્ટુગલના રાજા એક પોર્ટુગલ કરીને દેશ છે તમે એના વિશે જાણો છો એના એક રાજા પ્રિન્સ હેનરીની પ્રેરણા પ્રોત્સાહન અને આર્થિક મદદથી સાહસવીરોએ નવા જળમાર્ગની શોધના પ્રયત્નો આદર્યા એટલે કે આ રાજા પ્રિન્સ હેનરી બરાબર આમ તો એણે બધાને પ્રોત્સાહિત કર્યા એટલે એને હેનરી ધ નેવિગેટર જો મિત્રો યાદ રાખજો હેનરી એનું નામ છે બરાબર હેનરી ધી નેવિગેટર એવું તરીકે ઓળખે છે કારણ કે એણે બધાને પ્રોત્સાહન આપ્યું બરાબર એટલા માટે ભારત આવવાના જળમાર્ગની શોધ માટે ઘણા સાહસવીરોએ પ્રયત્નો કર્યા જેમાં એક વ્યક્તિ આવે છે બોર્થોલોમ્યુ ડાયઝે આ મિત્રો એક એવા સાહસવીર છે જેણે ભારત દેશનો અડધો જળમાર્ગ શોધી કાઢ્યો એણે શેની શોધ કરી તો કેપ ઓફ ગુડ હોપ જેને સારી આશાની ભૂશીર તરીકે ઓળખીએ છીએ એની શોધ કરી નાખી કોણે ભાઈ બોર્થોલોમ્યુ ડાયઝે આ મિત્રો એક સાહસવીર છે બરાબર સાહસવીર એટલે કે જળમાર્ગી છે જે ભારત દેશને શોધવા નીકળ્યો હતો અને છેલ્લે તે અહીંયા આવીને પાછો વયો ગયો બરાબર અને આ નકશો બનાવી નાખ્યો અડધો પરંતુ તૂટો ફૂટલો નકશો બનાવી નાખ્યો આ ભાઈએ ત્યારબાદ ક્રિસ્ટોફર કોલંબસ જે ઇટાલીનો હતો યાદ રાખજો ક્રિસ્ટોફર કોલંબસ નીચેનામાંથી કયા દેશનો રહેવાસી હતો આવો પ્રશ્ન વારંવાર પૂછાય છે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં તો યાદ રાખવાનું ક્યાંનો હતો ભાઈ ઇટાલીનો હતો તે સ્પેનના રાજાની આર્થિક મદદથી નવો જળમાર્ગ શોધવાની સાહસ યાત્રા આરંભી જે 1492 એટલે કે 1492માં એટલાન્ટિક સમુદ્રમાં આવેલ વર્તમાન વેસ્ટ ઇન્ડિઝ ટાપુએ આવીને અટકી પડી આ ક્રિસ્ટોફર કોલંબસ એ વેસ્ટ ઇન્ડિઝ ટાપુએ આવીને અટકી પડ્યો ક્યારે 1492માં હવે આ ભાઈને એમ કે એણે ભારત દેશની જ શોધ કરી બરાબર પરંતુ એ ભારત દેશ નહોતો પરંતુ એ અમેરિકા ખંડ હતો વાત કરીએ એની મૃત્યુ પર્યંત ભારત આવવાના જળમાર્ગ શોધ્યાના વિશ્વાસ ધરાવતો કોલંબસે વાસ્તવિક રીતે એક નવો જ પ્રદેશ શોધ્યો હતો જો ભાઈ આને શું કર્યું કે એ મૃત્યુ પર્યંત એટલે મૃત્યુ લગીને એમ જ વિચારતો હતો કે મેં ભારત ગોતી નાખ્યું પરંતુ નહીં તેણે ભારત ગોત્યો નહોતો
તેણે એક નવો જ પ્રદેશ ગોત્યો હતો અને એ પ્રદેશ અમેરિકા તરીકે પ્રખ્યાત થયો હતો. આ સ્પષ્ટતા અમેરિગો વેસ્પુસીએ કરી હોવાથી ત્યારબાદ આ નવો પ્રદેશ જેને અમેરિકા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. મિત્રો, આ ક્રિસ્ટોફર કોલંબસ જે ઇટાલીનો હતો, જે સ્પેનના રાજાની મદદથી એક નવો જળમાર્ગ શોધવા નીકળ્યો અને એણે એક નવો જ પ્રદેશ શોધી નાખ્યો, જે પ્રદેશ હાલ અમેરિકા તરીકે ઓળખાય છે. આવી સ્પષ્ટતા અમેરિગો વેસ્પુસીએ કરી. અમેરિગો વેસ્પુસી એટલા માટે એના નામ પરથી અમેરિકા ખંડ એવું નામ આપવામાં આવ્યું હતું. તો એને પણ આપણે યાદ રાખવું જોઈએ, કારણ કે આ પ્રશ્ન પણ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં વારંવાર રિપીટ થતો હોય છે. વાત કરીએ પોર્ટુગીઝ નાવિક વાસ્કો દ ગામાએ ભારત આવવાના જળમાર્ગની શોધ કરી. તો મિત્રો, યસ, મેં પહેલા કીધું કે કોલંબસ, પરંતુ મેં તમને થોડુંક ધ્યાનાંતર કરી આવ્યું હતું કે કોલંબસ ગોતવા નીકળ્યો હતો અને પરંતુ પહોંચ્યો કોણ હતો? વાસ્કો દી ગામા. બરાબર. તો આ પોર્ટુગીઝ નાવિક વાસ્કો દી ગામાએ ભારત આવવાના જળમાર્ગની શોધ કરી હતી. ક્યારે? ઈસવીસન 1498ની સાલવારી યાદ રાખજો મિત્રો, કારણ કે આ પ્રશ્ન વારંવાર પૂછાય છે. પોર્ટુગીઝ નાવિક વાસ્કો દી ગામાએ ભારત આવવાના જળમાર્ગની શોધ કરી. ક્યારે કરી? ઈસવીસન 1498. ક્યારે કરી? 1498. આ સાલવારી પણ યાદ રાખજો. ભારતીય ખલાસીની મદદથી તે ભારતમાં પશ્ચિમ કિનારે આવેલા કાલિકટ બંદરે પહોંચ્યો. ક્યાં પહોંચ્યો ભાઈ? મોસ્ટ આઈએમપી. ક્યાં પહોંચ્યો? કાલિકટ બંદર ઉપર પહોંચ્યો હતો. કોની મદદથી? ભારતના ખલાસીઓની મદદથી. અને એમાં આપણા ગુજરાતના કચ્છના કાનજી માલમે પણ સપોર્ટ કર્યો હતો આ ભાઈને. તો એને પણ આપણે યાદ કરવા જોઈએ. તો આવી રીતે આ વાસ્કો દી ગામા ભારત પહોંચ્યો હતો અને ભારતમાં પણ ક્યાં પહોંચ્યો હતો? પહેલા કાલિકટ બંદરે પહોંચ્યો હતો. તો મિત્રો, તમારા માટે એક પ્રશ્ન બની ગયો છે, આ કાલિકટ બંદર આવેલું ક્યાં છે? જ્યાં આવેલું હોય ત્યાં તમારે મને કમેન્ટ સેક્શનમાં કમેન્ટ કરીને જણાવવાનું તો છે જ. તો યાદ રાખજો એ. ત્યારબાદ મિત્રો, ભારતમાં યુરોપિયન પ્રજાનું આગમન. તો સૌપ્રથમ પોર્ટુગીઝો આવ્યા, જેને ફિરંગી પ્રજા તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. તો મિત્રો, પ્રશ્ન ડાયરેક્ટ આવો પૂછાય કે ભારતમાં સૌપ્રથમ આવનારી પ્રજા કઈ હતી? તો પોર્ટુગીઝો. કયા હતા? પોર્ટુગીઝો હતા. આ પોર્ટુગીઝો શું લાવ્યા ભાઈ? તમાકુ લાવ્યા. આ પણ તમારી માટે એક નોલેજનો પ્રશ્ન અને પૂછાઈ પણ ગયેલો છે. 100 વર્ષના સમયમાં પોર્ટુગીઝોએ દીવ, દમણ, ગોવા, કોચીન, મલાક્કા વગેરે પ્રદેશો પોતાના નિયંત્રણમાં લાવી દીધા. જો ભાઈ, 100 વર્ષનો સમયગાળો, બરાબર, અને એમાં પોર્ટુગીઝોએ કયા પ્રદેશો? દીવ, દમણ, ગોવા, કોચીન, મલાક્કા વગેરે પ્રદેશો પોતાના નિયંત્રણમાં લાવી દીધા હતા. તો આ પોર્ટુગીઝોનું જે આધિપત્ય હેઠળના વિસ્તારો છે એની વાત કરી દીધી છે. ત્યારબાદ હોલેન્ડના ડચ લોકો બરાબર, એ લોકો આવ્યા, જેને વલંદાઓ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. જેને શું કહેવામાં આવે છે? વલંદાઓ. તો આ વલંદાઓ પણ આવ્યા હતા. તો એને પણ યાદ રાખવા જોઈએ. ત્યારબાદ ડેનમાર્ક દેશ છે, એની ડેનિશ પ્રજા એ પણ ભારતમાં આવી હતી. ત્યારબાદ ઇંગ્લેન્ડના વેપારીઓએ ભારત સાથે વેપાર કરવા માટે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની સ્થાપના કરી હતી. યાદ રાખજો મિત્રો, ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની જે ઇંગ્લેન્ડની છે અને એ ભારતમાં વેપાર કરવા માટે એની સ્થાપના કરી હતી. ઈસવીસન 1600માં રાણી એલિઝાબેથે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને પરવાનો આપ્યો કે મંજૂરી આપી, આવું પણ કહી શકાય છે. તો તમને આવું પૂછાય કે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની સ્થાપના વખતે રાણી કોણ હતા? તો રાણી એલિઝાબેથ હતા. કોણ હતા? રાણી એલિઝાબેથ હતા. તો એને પણ યાદ રાખજો, કારણ કે આવા પ્રશ્નો પણ પૂછાય છે. ત્યારબાદ મિત્રો, ઈસવીસન 1608માં પહોંચી જઈએ તો કંપનીનું પ્રથમ વહાણ કપ્તાન વિલિયમ હાકિન્સની આગેવાની હેઠળ સુરત આવ્યું. જો ભાઈ, 1608માં શું બન્યું? તો પ્રથમ વહાણ કપ્તાન વિલિયમ હોકિન્સની આગેવાની નીચે એ સુરત બંદર પહોંચ્યું. તો આ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનું વહાણ હતું, જેને હકાલનારા કોણ હતા? વિલિયમ હોકિન્સ હતા. એ આવ્યા, બરાબર, પરંતુ એને પરવાનગી ન મળી. એને રાજાએ ના પાડી કે ભાઈ તમે વેપાર નહીં કરી શકો. આખરે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને મુગલ બાદશાહ
મુઘલ બાદશાહ જહાંગીર તરફથી વેપાર કરવાનો પરવાનો મળતા સુરતમાં બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની પ્રથમ વેપારી કોઠી સ્થાપવામાં આવી હતી. ક્યારે સાલવારી પણ યાદ રાખજો, 1613માં, બરાબર, ઈસવીસન 1613ની વાત છે. ફરીવાર મિત્રો આખી ઘટનાને રિપીટ કરવી જોઈએ, કારણ કે આમાંથી વારંવાર પ્રશ્નો પૂછાય છે. એટલા માટે મિત્રો ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને મુઘલ બાદશાહ જહાંગીર તરફથી પરવાનો મળ્યો. કોના તરફથી? જહાંગીર તરફથી પરવાનો મળ્યો. તો આ પરવાનો મળતા જ સુરત મુકામે, સુરત આપણા ગુજરાતનું સ્થળ છે, તો આ સુરત ખાતે પ્રથમ બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની પ્રથમ કોઠી સ્થાપી. અને સાલવારી પણ યાદ રાખજો, 1613ની, કારણ કે વારંવાર પૂછાય છે. શરૂઆતના વર્ષોમાં કંપનીએ સુરત, ભરૂચ, અમદાવાદમાં વેપારી મથકો સ્થાપ્યા, પરંતુ આ પ્રદેશોમાં મરાઠી સત્તાનું પ્રભુત્વ વધતા કંપનીને જોખમ દેખાયું. તમને ખ્યાલ છે આપણું ગુજરાત ક્યાં આવેલું છે? અહીંયા આપણું ગુજરાત છે, અને નીચે કોણ આવે છે ભાઈ? મહારાષ્ટ્ર આવે છે, બરાબર ને? તો મરાઠી, બરાબર, કયા કયા વિસ્તારોમાં? તો શરૂઆતના વર્ષોમાં કંપનીએ સુરત, ભરૂચ, અમદાવાદ વેપારી મથકો સ્થાપ્યા, પરંતુ આ પ્રદેશોમાં મરાઠી સત્તાનું પ્રભુત્વ વધતું હતું, જેથી કંપનીને એનું જોખમ બતાણું. તેથી તેઓ દક્ષિણ અને પૂર્વ દિશામાં આગળ વધ્યા, જ્યાં તેમણે મછલીપટ્ટમ એટલે કે આંધ્રપ્રદેશનું આ સ્થળ છે, જ્યાં એણે મછલીપટ્ટમ એટલે કે આંધ્રપ્રદેશનું આ સ્થળ, સેન્ટ જોર્જ જે ચેન્નાઈ, અને ફોર્ટ વિલિયમ, બરાબર, ફોર્ટ વિલિયમ એટલે કે કોલકાતામાં કોઠીઓ સ્થાપી. એટલે બન્યું કંઈક આવું કે આ બધા મરાઠી પ્રજાથી બી ગયા અને આ દક્ષિણ તરફ આગળ વધ્યા, જેમાં પહેલા તેઓ ગયા મછલીપટ્ટમ જે આંધ્રપ્રદેશમાં આવેલું સ્થળ છે. ત્યારબાદ સેન્ટ જોર્જ એટલે કે ચેન્નાઈ તરફ આગળ વધ્યા. ત્યારબાદ ફોર્ટ વિલિયમ, તો એ કોલકાતામાં અહીંયા આવ્યું છે, તો ત્યાં એટલે કે દક્ષિણ દિશામાં અંગ્રેજો આગળ વધ્યા અને ત્યાં પોતાના વેપારી મથકો સ્થાપ્યા. ઈસવીસન 1687માં મુંબઈ ખાતે પોતાનું એક વડું મથક પણ સ્થાપ્યું ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની દ્વારા, જેથી કરીને પોતાનો કારોબાર સંભાળી શકાય એટલા માટે એક વડું મથકની પણ સ્થાપના કરી દીધી. ઈસવીસન 1668માં ભારતમાં વેપાર કરવા ફ્રેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનું આગમન થયું. જો ભાઈ છેલ્લે કોણ આવ્યા? તો એની પણ હું તમને આગળ વાત કરું જ છું. તો આ વેપાર કરવા ફ્રેન્ચો આવ્યા. કોણ આવ્યા ભાઈ? ફ્રેન્ચ લોકો આવ્યા. એણે ફ્રેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની સ્થાપના કરી. ક્યારે કરી? તો 1668-68માં કરી. સમય જતા આ ફ્રેન્ચો માહે, કરાઈકલ, પોંડિચેરી એટલે કે પુડુચેરી, ચંદ્રનગર, મછલીપટ્ટમ વગેરે પ્રદેશોમાં પોતાના વેપારી મથકોની સ્થાપના કરી દીધી. કયા કયા સ્થળો? ફરીવાર, સમય જતા માહે, કરાઈકલ, પોંડિચેરી એટલે કે પુડુચેરી, ચંદ્રનગર, મછલીપટ્ટમ વગેરે સ્થળોએ પોતાના મથકો સ્થાપ્યા, પોતાના આધિપત્ય હેઠળ લઈ લીધા. અને 3 કર્ણાટક વિગ્રહ થઈ ગયા. તો આ કર્ણાટક વિગ્રહ કોની વચ્ચે થયા? પ્રશ્ન ડાયરેક્ટ આવો પૂછાય, બરાબર? તો તમારો જવાબ આપવો જોઈએ કે અંગ્રેજો વર્સસ ફ્રેન્ચ, બરાબર, ભારતમાં આવેલા અંગ્રેજો અને ફ્રેન્ચ પ્રજા વચ્ચે આ કર્ણાટક વિગ્રહો બની ચૂકેલા છે, તો એને પણ યાદ રાખવા. ત્યારબાદ ફિરંગીઓ પાસે, એટલે કે ફિરંગીઓ કોણ હતા? યસ, હવે તો તમને ખબર પડી જ જવી જોઈએ. તો આ ફિરંગીઓ પાસે દીવ, દમણ અને ગોવા જેટલા વિસ્તારો રહ્યા. ફ્રેન્ચો પાસે, ફ્રેન્ચ લોકો હતા, એની પાસે શું રહ્યું? તો ચંદ્રનગર, માહે, કરાઈકલ, પુડુચેરી જેવા પ્રદેશો રહ્યા. ડચ પ્રજા કાયમી વિદાય લેવી પડી. તો આ કર્ણાટક વિગ્રહ થયા, એમાં અંગ્રેજો ફાવી ગયા અને ફિરંગીઓને 3 જ પ્રદેશ આપ્યા, દીવ, દમણ અને ગોવા. ફ્રેન્ચોને ચંદ્રનગર, માહે, કરાઈકલ, પુડુચેરી જેવા પ્રદેશો આપ્યા. અને ડચ પ્રજાને તો હાંકી જ કાઢી. ડચ પ્રજાને તો ટકવા જ ન દીધી, કારણ કે એના માટે જોખમી હતું વેપાર ધંધા માટે. તો ડચ પ્રજાને તો એણે કાઢી જ મૂકી. તો એને પણ યાદ રાખજો. ત્યારબાદ મિત્રો એક યુદ્ધ આવે છે, બરાબર. આમ તો એ યુદ્ધ લડાયું જ નહોતું આવું કહી શકાય, છતાં આપણે આવે છે એટલે આપણે તો એને સમજવું જ જોઈએ. વાત કરવાની છે પ્લાસીના યુદ્ધની. પ્લાસીનું યુદ્ધ બંગાળામાં સિરાજ ઉદ્દૌલાનું શાસન હતું. કોનું? સિરાજ ઉદ્દૌલાનું શાસન હતું. આ સમયમાં
બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ નવાબની પરવાનગી લીધા વિના જ કોલકાતામાં એટલે કે ફોર્ટ વિલિયમ ખાતે રક્ષણના બહાને વેપારી કોઠીની ફરતે કિલ્લેબંધી કરી એટલે કે પોતાનો કિલ્લો વિકસાવવા મળ્યા આ લોકો. પરંતુ નવાબ સિરાજ ઉદ્દૌલાએ આ કિલ્લેબંધીને જ તોડી પાડી. આ કિલ્લેબંધી ઉપર હુમલો કર્યો અને હમલામાં મિત્રો એક ઘટના પણ બને છે અને એ ઘટના કઈ છે તમે થોડુંક ડીપમાં સમજ્યા હોય ને તો તમને ખ્યાલ હશે અને એ તમારે મને કમેન્ટ સેક્શનમાં કમેન્ટ કરીને કહેવાની છે. તો આ સિરાજુદ્દૌલાએ એક કિલ્લેબંધી તોડી પાડી. આ સમાચાર મદ્રાસ ચેન્નાઈ પહોંચતા કોલકાતાની કોઠીને સહાય કરવા માટે રોબર્ટ ક્લાઇવની આગેવાની નીચે કંપનીનું એક નાનકડું એવું સૈન્ય બંગાળ ખાતે મોકલવામાં આવ્યું. આ રોબર્ટ ક્લાઇવ બરાબર પાયો નાખનાર એમ કહી શકાય આમ તો આ રોબર્ટ ક્લાઇવ દ્વારા દગાખોરીને આશરો લીધો. જીતવું હતું ભાઈને બરાબર, તો જીતવા માટે ભાઈએ શું કીધું તો દગાખોરીનો આશરો લેવો પડ્યો. જેમાં એના સરસેનાપતિ એટલે કે સિરાજ ઉદ્દૌલાના સરસેનાપતિ એવા મીર જાફરે સાથ દીધો, શેઠ અમીરચંદે અને આ લોકોએ એને સાથ દીધો બરોબર, એક કાવતરામાં સામેલ કરેલા. કંપનીના નવાબ કનડગત કરે છે એવા બહાના નીચે પ્લાસી નામના ગામ પાસેના મેદાનમાં યુદ્ધ જાહેર કર્યું. આ પ્લાસી એક ગામનું નામ છે અને એ ગામની પાસે જ એક મેદાન છે જ્યાં યુદ્ધ જાહેર કર્યું. અને આ યુદ્ધ કઈ તારીખે લડાયું હતું મિત્રો યાદ રાખજો, આ પ્રશ્ન વારંવાર કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં પૂછાય છે. તો આ પ્લાસીનું યુદ્ધ 23 જૂન 1757ના રોજ લડાયું હતું. પ્લાસીનું મેદાન મુર્શિદાબાદ એટલે કે પશ્ચિમ બંગાળથી આશરે 38 કિલોમીટર જેટલું દૂર આવેલું છે. તો હકીકતે આ આવેલું ક્યાં છે ભાઈ? પશ્ચિમ બંગાળમાં પ્લાસી આવેલું છે. તો આ પ્રશ્ન પણ પૂછાય છે ભૂગોળની દ્રષ્ટિએ. આવો પ્રશ્ન પણ તમારી એક્ઝામમાં જોવા મળતો હોય છે. મીર જાફર નિષ્ફળ રહ્યો આવી એક પૂર્વ યોજના બનાવવામાં આવી બરાબર. એટલે કે મીર જાફર જે સેનાપતિ હતો એ પહેલેથી તે ફૂટી ગયો હતો એટલે એણે કીધું કે ભાઈ હું નિષ્ફળ રહ્યો છું, હું હારી ગયો છું. સિરાજ ઉદ્દૌલા હારી ગયો છે આવું જ કહી દીધું ભાઈએ બરાબર. લડ્યા નહીં અને હારી જ ગયા છે આવું કહી દીધું. ક્લાઇવના કાવતરાથી પ્લાસીનું યુદ્ધ માત્ર અડધા દિવસમાં જ પૂરું થઈ ગયું. લડ્યા નહીં તોય આ અડધા દિવસનો જ ખેલ રહ્યો બરાબર. અડધા દિવસમાં જ આ યુદ્ધ પૂરું થઈ ગયું ભાઈ. તો આ પ્રશ્ન પણ પૂછાઈ શકે. આ યુદ્ધથી ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને 24 પરગણાની જાગીર મળી. જો મિત્રો આ પ્રશ્ન યાદ રાખજો કારણ કે આ પ્રશ્ન તમને કન્ફ્યુઝ કરવા માટે પૂછાય છે. પ્લાસીના યુદ્ધથી ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને 24 પરગણાની જાગીર મળી. આ વિધાન સાચું છે કે ખોટું છે બરાબર? તો યસ મિત્રો આ વિધાન સાચું છે. પ્લાસીના યુદ્ધથી જ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને 24 પરગણાની જમીન જાગીર મળી હતી. મીર જાફરને બંગાળનો નવાબ બનાવવામાં આવ્યો. મીર જાફર હતો બરાબર, હવે એને બંગાળનો નવાબ બનાવી દેવામાં આવ્યો. આમ પ્લાસીના યુદ્ધ દ્વારા ભારતમાં કંપની સત્તાનો પાયો નખાયો હતો અને નાખનાર કોણ હતા? રોબર્ટ ક્લાઇવ. યાદ રાખજો બરાબર, આ પણ પૂછાય છે. ત્યારબાદ એક આવું ને આવું જ બીજું યુદ્ધ થઈ ગયું, જે યુદ્ધ પણ તમારી એક્ઝામમાં વારંવાર જોવા મળે છે. તો એ યુદ્ધ છે બક્સરનું યુદ્ધ. જે ક્યારે થયું તો 1764ની સાલવારી દરમિયાન આ બક્સરનું યુદ્ધ થયું. અંગ્રેજોએ મીર જાફરને બંગાળનો નવાબ બનાવી તેની પાસેથી જુદા જુદા બહાના નીચે પુષ્કળ પ્રમાણમાં ધન મેળવી લીધું અને વધુ અધિકારો મેળવવાની લાલચમાં ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ મીર જાફરને ખસેડીને મીર કાસિમને બંગાળનો નવાબ બનાવવામાં આવ્યો. જો બન્યું કયું તો પહેલા મીર જાફર હતો બરાબર. આમ તો પહેલા સિરાજ ઉદ્દૌલા હતો, સિરાજ ઉદ્દૌલા પછી મીર જાફર આવ્યો, મીર જાફર પછી મીર કાસિમ આવ્યો. મીર કાસિમનો પણ આવું જ હતું રવૈયું બરાબર કંપની પ્રત્યે, એટલા માટે એને પણ હટાવી દેવામાં આવ્યો અને પાછો મીર જાફર આવ્યો. આગળ એની જ વાત આવે છે. કંપની માટે મીર કાસિમ તો મીર જાફર કરતાં પણ વધુ મહત્વકાંક્ષી નીકળ્યો. તો એના માટે પાછું એવું બન્યું કે તેથી મીર કાસિમને કંપનીનો ડર લાગ્યો અને તેથી મીર કાસિમને ઉથલાવી ફરીથી મીર જાફરને નવાબ બનાવવામાં આવ્યો, જે માત્ર નામ માત્રનો નવાબ હતો આવું પણ પૂછાય છે. ફરીવાર મિત્રો, પહેલા સિરાજ ઉદ્દૌલા હતો બરાબર, પછી મીર જાફર આવ્યો, ત્યારબાદ મીર કાસિમ આવ્યો,
મીર કાસિમથી ટકી ન શક્યો, કારણ કે અંગ્રેજોએ એને ઉથલાવી નાખ્યો અને પાછો કોણ આવ્યો? મીર જાફર આવ્યો. તો આમ યાદ રાખજો, મીર કાસિમ અવધના નવાબના શરણે ગયો. જો મિત્રો, મીર કાસિમને નવાબમાંથી કાઢી નાખ્યો, એટલા માટે તે અવધ હતું, અવધ એક પ્રદેશ હતો, એના નવાબના શરણે ગયો. આ સમયે અવધમાં મુઘલ બાદશાહ શાહ આલમ આવ્યો હતો. જો આ સમયે એક બીજો પણ બાદશાહ હતો, શાહ આલમ, એ પણ ક્યાં જ હતો. આથી ત્રણેય સંયુક્ત રીતે કંપનીનો સામનો કરવાનો નિર્ણય કરી લીધો અને કંપની સામે યુદ્ધ જાહેર જ કરી દીધું. આ ત્રણેય ભેગા મળીને કંપની સામે યુદ્ધ જ જાહેર કરી દીધું ભાઈ, જેથી કરીને તે લોકો લડવા તૈયાર થઈ ગયા અને બક્સર મુકામે સંયુક્ત સેનાની સામે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને યુદ્ધ જાહેર કર્યું. જો શું કીધું છે? બક્સર નામના સ્થળે અને સંયુક્ત સેના, જેમાં કોણ કોણ હતા? તો મીર કાસિમ હતો, અવધનો નવાબ હતો અને મુઘલ બાદશાહ શાહ આલમ હતો. તો આ ત્રણેય કોની સામે, જેની સંયુક્ત સેના બની ગઈ, એને ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની સામે યુદ્ધ જાહેર કર્યું 22 ઓક્ટોબર 1764 ના રોજ. તારીખ પણ યાદ રાખજો, કારણ કે આ તારીખ પણ તમારી માટે અતિ મહત્વની બની જાય છે. તો આ યુદ્ધ જાહેર કર્યું, જેમાં સંયુક્ત સેનાનો પરાજય થતા કંપનીએ બંગાળ, બિહાર અને ઓરિસ્સાની દીવાની સત્તા મેળવી લીધી. જો ભાઈ, એમાં પણ હાર થઈ, 3 તીગડા કામ બીગડા એવું થયું ભાઈ. ત્રણેયની હાર થઈ અને બંગાળ, બિહાર અને ઓરિસ્સાની દીવાની સત્તા ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ જ લઈ લીધી, જેથી કરીને ઘણી મોટી નુકસાની થઈ. ત્યારબાદ કંપની શાસનનો વિકાસની વાત કરવાની છે. તો અંગ્રેજ સરકારે નિયામક ધારો પસાર કર્યો. ક્યારે? તો ઈસવીસન 1773માં નિયામક ધારો, બરાબર, રેગ્યુલેટિંગ એક્ટ પસાર કર્યો 1773માં. જે કાયદા પ્રમાણે બંગાળના ગવર્નરને ગવર્નર જનરલ બનાવી કંપનીના વ્યાપારી અને રાજકીય હિતો તથા પ્રવૃત્તિઓને તેને સીધા અંકુશ નીચે મૂક્યા અને તેની નીચે મુંબઈ મદ્રાસના ગવર્નર અને કાઉન્સિલને મૂકવામાં આવ્યા. તો આખી કઈ રીતે આ કાયદો કામ કરે છે એની તમને વાત કરી દીધી છે. આ રીતે વોરન હેસ્ટિંગ ભારતનો પ્રથમ ગવર્નર જનરલ બન્યો. જો આ રીતે આ પ્રોસેસથી પ્રથમ ભારતનો ગવર્નર જનરલ કોણ હતા? આ પ્રશ્ન વારંવાર પૂછાય છે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં. તો વોરન હેસ્ટિંગ એ ભારતના પ્રથમ ગવર્નર જનરલ બન્યા હતા. ત્યારબાદ તેના સમયમાં મરાઠાઓ સાથે પ્રથમ મરાઠા વિગ્રહ થયો અને મૈસૂરના હૈદર અલી સાથે દ્વિતીય મૈસૂર વિગ્રહ થયા. તો 2 વિગ્રહ થઈ ગયા, એક તો મરાઠા વિગ્રહ અને દ્વિતીય મૈસૂર વિગ્રહ. મૈસૂર એક સ્થળ છે. ત્યારબાદ આ બંને સત્તાઓનો એક સાથે સામનો કરતા ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને મુશ્કેલી વધી. આ બંનેને એક સાથે સામનો કરવો એ થોડુંક અઘરું બનતું ગયું અને મુશ્કેલી ઊભી થઈ. તો આ મુશ્કેલી ઊભી થઈ એમાં આગળ કંઈક આવું બન્યું કે વોરન હેસ્ટિંગ બાદ ગવર્નર જનરલ તરીકે કોર્નવાલિસ આવ્યા. લોર્ડ કોર્નવાલિસ, આમ તો એમ કહેવામાં આવે છે, કારણ કે અંગ્રેજોના જેટલા ગવર્નર જનરલ આવ્યા એને આગળ લોર્ડ લગાડતા, બરાબર. લોર્ડ એટલે ભગવાન થાય, પરંતુ હું તો તમારી સમજ કોર્નવાલિસ જ બોલીશ, કારણ કે આ કોર્નવાલિસ આવ્યા હતા. તેના સમયમાં મૈસૂરના વાઘ તરીકે જાણીતા એવા આપણા ટીપુ સુલતાન સાથે ત્રીજો મૈસૂર વિગ્રહ થયો. ટીપુ સુલતાનને હરાવવા કંપનીએ મરાઠા અને નિઝામની મદદ લીધી. જો ટીપુ સુલતાન એકલો હારે પણ એમ નહોતો, બરાબર, એને હરાવવા માટે કંપનીએ મરાઠાઓ અને નિઝામની મદદ લેવી પડી હતી. ત્રણેયની સંયુક્ત સેના માટે ટીપુ સુલતાનની હાર થઈ. જો શું કીધું છે ભાઈ કે ત્રણેયની સંયુક્ત સેના બની ગઈ અને આપણા ટીપુ સુલતાન ટકી ન શક્યા અને એમની હાર થઈ અને અંતે તેણે સંધિ સ્વીકારવી પડી હતી. કોર્નવાલિસ બાદ સર જ્હોન શોર ગવર્નર જનરલ બન્યા. તેણે અપનાવેલી તટસ્થતાની નીતિને કારણે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની પ્રતિષ્ઠા એક બાજુ ઘટી તો બીજી બાજુ મરાઠાઓ વધુ શક્તિશાળી બન્યા. જો તટસ્થતાની નીતિ કોણ લાવ્યા હતા? તો સર જ્હોન શોર એ કઈ નીતિ લાવ્યા હતા? તો તટસ્થતાની નીતિ લાવ્યા હતા. ગવર્નર જનરલ વેલેસ્લી આવ્યા હતા. તો વેલેસ્લી દ્વારા કઈ સહાયકારી યોજના, બરાબર, મીઠા ઝેર જેવી યોજના, એટલે આ સહાયકારી યોજના એ કોણ લાવ્યું હતું? તો ગવર્નર જનરલ વેલેસ્લી લાવ્યા હતા. કંપની સરકારે આમાં શું કરવાનું હોય?
તો આ સહાયકારી યોજનામાં કંપની સરકાર તાલીમ પામેલ સૈન્ય યોજના સ્વીકારનાર રાજ્યને આપશે. જો એક સૈન્ય આપે રાજ્યને જે મજબૂત હોય અને જે અંગ્રેજોનું હોય, આ સૈન્ય રાજ્યમાં આંતરિક અને બાહ્ય આક્રમણથી રાજ્યને રક્ષણ કરશે. તેના બદલામાં યોજના સ્વીકારનાર રાજાએ લશ્કરી ખર્ચ અથવા તો તેટલી આવક ધરાવતો પ્રદેશ અંગ્રેજોને આપવાનો. તો આ મિત્રો એક મીઠા ઝેર જેવી યોજના હતી. કંપનીની પરવાનગી વિના રાજ્ય અને રાજ્ય સાથે યુદ્ધ કે સંધિ પણ ન કરી શકાય એવી હતી આ સહાયકારી યોજના. રાજ્યના દરબારમાં એક અંગ્રેજ પ્રતિનિધિ રાખવાનો હતો. અન્ય વિદેશીને પોતાના રાજ્યમાં નોકરીએ પણ ન રાખવો, આવા નિયમો પાળેલા હતા. તો એની વાત છે આ મીઠા ઝેર જેવી યોજનાની. ત્યારબાદ મિત્રો વાત એવી છે કે આ સહાયકારી યોજના, બરાબર, મીઠા ઝેર જેવી યોજના કોણે કોને સ્વીકારી લીધી? તો નિઝામ, અવધ, સિંધિયા, હોલકર, મૈસૂર, ગાયકવાડ અને ભોસલે જેવા રજવાડાઓએ, જેવા રાજ્યોએ મિત્રો, એ સમયના આ રજવાડાઓ હતા, એ વખતના આ પ્રદેશો હતા, એણે સ્વીકારી લીધી. આ યોજના મીઠા ઝેર જેવી હતી. જો હું તમને શરૂઆતથી જ કહું છું કે મીઠા ઝેર જેવી યોજના છે આ. ટીપુ સુલતાને આ યોજના સ્વીકારવાની મનાઈ કરી. યોજનાનો સ્વીકારનો ઇનકાર થતા કંપની એટલે કે અંગ્રેજોએ નિઝામની સાથે મેળવીને મૈસૂર ઉપર 1799માં આક્રમણ કર્યું. આ ચોથા મૈસૂર વિગ્રહ દરમિયાન ટીપુ સુલતાન અંગ્રેજો સામે ટકી ન શક્યો અને એનું મૃત્યુ થયું. તો આવી રીતે ટીપુ સુલતાનનું મૃત્યુની પણ વાત તમારી સમક્ષ આવી ગઈ છે. ત્યારબાદ હેસ્ટિંગ, બરાબર, હેસ્ટિંગ ગવર્નર જનરલ તરીકે આવ્યા. કોણ આવ્યા? વોરન હેસ્ટિંગ ગવર્નર જનરલ તરીકે આવ્યા. અને એના સમયમાં ગુરખાઓને સામેલ કરવામાં આવ્યા, ગુરખાઓને સૈન્યમાં સામેલ કરી દેવામાં આવ્યા. અને નેપાળ સાથે યુદ્ધ જાહેર થયું. પિંઢારાઓ સાથે પણ યુદ્ધ થયું. તમે વીર મૂવી જોયું હોય તો પિંઢારાઓ વિશે જાણતા હશો, એમની સાથે પણ યુદ્ધ થયું. ત્રીજો મરાઠા વિગ્રહ પણ થઈ ગયો. તો આવી બધી ઘટનાઓ બની ગઈ. ત્યારબાદ વિલિયમ બેન્ટિક ભારતમાં અગાઉના ગવર્નર જનરલની સરખામણીમાં શું કીધું છે કે વિલિયમ બેન્ટિક એ ભારતના અગાઉના જે ગવર્નર જનરલ છે એની સરખામણીમાં કેવા હતા? તો એને કેવા કીધા છે ભાઈ? તમને ખબર પડી જવી જોઈએ. એને કેવા કીધા છે? તો નરમ કીધા છે, બરાબર. વિલિયમ બેન્ટિક ભારતના અગાઉના ગવર્નર જનરલોની સરખામણીમાં ઉદાર, બરાબર, સરખામણીમાં કેવા? ઉદાર અને નરમ સ્વભાવના ગવર્નર જનરલ તરીકે ઓળખાયા હતા. ડેલહાઉસી આવ્યા. તો ડેલહાઉસી ક્યારે આવ્યા? 1848માં. ઉગ્ર સમાજવાદી માનસ ધરાવતો હતો આ ડેલહાઉસી. તો જીત, જપ્તી અને ખાલસાની નીતિ અપનાવી. આણે શેની નીતિ અપનાવી? જીત કરવી, જપ્તી કરવી અને ખાલસા કરવું. બસ આ ત્રણ ઉપર જ આખું એને સંચાલન રાખ્યું. યુદ્ધ દ્વારા ખાલસા, બરાબર, આ ખાલસા નીતિની વાત છે મિત્રો. તો યુદ્ધ દ્વારા કયા કયા પ્રદેશો ખાલસા કર્યા? એમાં યાદ રાખજો, પંજાબ, પેગુ એટલે કે નીચલું બર્મા, પેગુ જે નીચલું બર્મા છે એને પેગુ તરીકે ઓળખવામાં આવતું હતું, જેને યુદ્ધ દ્વારા ખાલસા કરવામાં આવ્યું હતું. પંજાબને પણ યુદ્ધ દ્વારા જ ખાલસા કરી નાખવામાં આવ્યું હતું. રાજા અપુત્ર અવસાન પામતા રાજ્ય ખાલસા. તો સતારા, ઉદયપુર જે મધ્યપ્રદેશમાં આવેલું છે, ઝાંસી, બાઘાત, નાગપુર, જેતપુર, ચંબલપુર. તો મિત્રો આ બધા, ચબલપુર, તો આ બધા જ મિત્રો રાજા અપુત્ર અવસાન પામતા જે રાજ્ય હોય એને ખાલસા એટલે કે ખાલી કરી દેવાનું હુકમથી ખાલી કરાવ્યું હતું. ગેરવહીવટના બહાને નીચે ખાલસા. તો અવધને ગેરવહીવટ ચાલે છે એવા બહાના નીચે ખાલી કરીને નાખ્યું. કરજની ઉઘરાણીના તળે ખાલસા. તો નિઝામનો વરાડ પ્રાંત હતો, તેને કરજની ઉઘરાણીના તળે ખાલસા કરાવી નાખ્યું. નામ માત્રની સત્તાનો અંત લાવીને ખાલસા કરાવી નાખ્યું. તો કર્ણાટક અને તાંજોર આને આવી રીતે ખાલસા કરાવી નાખ્યું. ત્યારબાદ ડેલહાઉસીના સમયને પ્રથમ રેલવે આવ્યો, બરોબર. પ્રથમ રેલવે આવ્યો ઈસવીસન 1853માં મુંબઈ અને થાણા વચ્ચે. ભારતમાં ઇંગ્લેન્ડ અને તાર ટપાલ સેવાની શરૂઆત થઈ ગઈ. તાર વ્યવહારની ઇંગ્લેન્ડ અને ભારત વચ્ચે. જાહેર બાંધકામ ખાતાની સ્થાપના થઈ. પબ્લિક વર્ક્સ ડિપાર્ટમેન્ટની સ્થાપના થઈ. અંગ્રેજી કેળવણીને વ્યવસ્થિત અને સારી રીતે એણે શરૂઆત કરી દીધી. અંગ્રેજી કેળવણીની શરૂઆત સારી અને વ્યવસ્થિત કરનાર તમને ગવર્નર પૂછાય તો ડેલહાઉસી આવે, તો એ પણ યાદ રાખજો. અને આ પબ્લિક વર્ક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ એ પણ વારંવાર
પૂછાય છે તો એને પણ યાદ રાખજો. ત્યારબાદ મિત્રો આપણે એટલું સમજ્યા, બરાબર, આપણે આટલું સમજી ગયા તો એના 4 MCQ આવે છે જેના જવાબ હું તમને નહીં દઉં, બરાબર, જેના જવાબ હું તમને નહીં દઉં. તમારે મને કમેન્ટ સેક્શનમાં કમેન્ટ કરીને કહેવાનું છે. પ્રશ્ન વાંચી જાઉં છું. ભારત આવવાનો જળમાર્ગ કોણે શોધ્યો હતો? તો પહેલો કોલંબસ છે, પ્રિન્સ હેનરી છે, વાસ્કો દી ગામા છે, બોર્થોલોમ્યુ ડાયસ છે. ત્યારબાદ બીજો પ્રશ્ન કંઈક આવો છે કે ભારતમાં જાહેર બાંધકામ ખાતાની સ્થાપના કોના સમયમાં થઈ? વેલેસ્લી, ડેલહાઉસી, વોરન હેસ્ટિંગ, વિલિયમ બેન્ટિંગ. ત્યારબાદ ત્રીજો પ્રશ્ન કંઈક આવો છે કે ભારતમાં પ્રથમ ગવર્નર જનરલ તરીકે કોણ આવ્યા? વોરન હેસ્ટિંગ, વેલેસ્લી, ડેલહાઉસી કે કેનિંગ. ચોથો પ્રશ્ન કંઈક આવો છે, અંગ્રેજોએ ત્રીજા મૈસૂર વિગ્રહ કોની સાથે કર્યો હતો? તો ટીપુ સુલતાન, મરાઠાઓ, નિઝામ અને હૈદર અલી. તો આ 4 પ્રશ્નોના જવાબ તમારે મને કમેન્ટ સેક્શનમાં કમેન્ટ કરીને કહેવાનું છે. અને આ સાથે જ મારી વાણીને વિરામ આપું છું. ફરી મળીશ નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લઉં. જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ. તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ સો મચ. જય હિન્દ મિત્રો. વેલકમ બેક ટુ વન એન્ડ ઓનલી 100% સક્સેસ યુટ્યુબ ચેનલ. ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે વાત કરવી છે જીએસઆરટીસી કંડક્ટરને રિલેટેડ. તમને એમ થતું હશે કે સાહેબ તો ભૂલી જ ગયા. નહીં, મને યાદ છે મિત્રો કે જીએસઆરટીસી કંડક્ટરની પણ એક્ઝામ લેવાશે. તો ચિંતા શું કામ કરો છો? 100% સક્સેસની ટીમનો સાથ છે તમારી સાથે. મિત્રો, અમે લોકો ફેસબુક, ટેલિગ્રામ, ઇન્સ્ટાગ્રામ, શેરચેટ આ તમામ સોશિયલ મીડિયા ગ્રુપ પર એક્ટિવ થઈ ગયા છીએ હવે. અને હા, હજુ સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો એ પણ કરી લેજો અને બાજુમાં આવતા બેલ આઇકોનને પણ પ્રેસ કરી નાખજો. મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 10ની ટેક્સ્ટબુક આધારિત જે પ્રશ્નો બને છે અને કંડક્ટરની જે સિલેબસ છે એમાં ધોરણ 10નું લેવલ જ કીધેલું હોવાથી આપણે ધોરણ 10ની ટેક્સ્ટબુકને સંપૂર્ણ વાગોળી લેવાની છે. તો ચાલો શરૂઆત કરીએ. મિત્રો, પહેલું જ લાઈન કંઈક આવી છે કે સમાજની રચનાના માળખામાં અને વિવિધ સામાજિક સંસ્થાઓમાં આવતા બદલાવને સામાજિક પરિવર્તન કહેવામાં આવે છે. શું કહેવામાં આવે છે ભાઈ? સામાજિક પરિવર્તન કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ કોણ તેના માનવ હકોના ઘોષણાપત્ર એટલે કે ચાર્ટર ઓફ રાઇટ્સમાં તમામ વ્યક્તિઓને કોઈ પણ જાતના ભેદભાવ વિના કેટલાક સામાન્ય અધિકારો આપ્યા હતા? તો સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘ દ્વારા મિત્રો માનવ હકોનું ઘોષણાપત્ર જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. એમાં કેટલાક પ્રકારના મિત્રો હકો અને ફરજો પણ વાત કરવામાં આવી હતી. માનવ હકો ઘોષણાપત્ર, માનવ હકોનું ઘોષણાપત્ર, ચાર્ટર્ડ ઓફ રાઇટ્સ જેને કહેવામાં આવે છે, બરાબર. રાઇટ્સ એટલે હક એવું થાય. તો આ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ બીજો પ્રશ્ન આવી ગયો છે કે કોને બંધારણને આત્મા કહે છે? આવો પ્રશ્ન પૂછાય તો કોને બંધારણનો આત્મા કહે છે? બંધારણીય ઇલાજોનો અધિકાર અનુચ્છેદ 32 મુજબ જે બંધારણીય ઇલાજનો અધિકાર મળ્યો છે અને 5 પ્રકારની રીટ કરવાની જે આપણને શક્તિ આપવામાં આવી છે, તો એ શું છે ભાઈ? તો એ બંધારણનો આત્મા છે. ઓર આ છે, યાદ રાખો. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા ઘોષણાપત્ર કઈ સાલમાં જાહેર કરવામાં આવ્યું? મિત્રો, આપણે વાત કરી કે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા જે માનવ હકોનું ઘોષણાપત્ર જાહેર કરવામાં આવે છે તો એ કઈ સાલમાં જાહેર થયું? આવો પ્રશ્ન પૂછાય તો 1992 ની સાલવારી દરમિયાન આ માનવ હકોનું ઘોષણાપત્ર સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યું. કઈ તારીખે? એનો જવાબ તમારે મને કમેન્ટ સેક્શનમાં કમેન્ટ કરીને કહેવાનું રહેશે. બાળમજૂરી વૈશ્વિક સમસ્યા છે. બાળમજૂરી કેવી સમસ્યા છે? આવો પ્રશ્ન પૂછાય તો એ એક વૈશ્વિક સમસ્યા છે.
14 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના શ્રમિકને બાળ મજૂર કે બાળ શ્રમિક કહેવામાં આવે છે. યાદ રાખો મિત્રો, 14 વર્ષથી જે ઓછી ઉંમરનો બાળક હોય, શ્રમિક હોય, કામ કરનાર વ્યક્તિ હોય, એને બાળ મજૂર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અથવા બાળ શ્રમિક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય વૃદ્ધ વર્ષ આ પૂછાય છે. 1999 એટલે કે 1999ના વર્ષને આંતરરાષ્ટ્રીય વૃદ્ધ વર્ષ એટલે કે આંતરરાષ્ટ્રીય વૃદ્ધ વર્ષ તરીકે ઘોષિત કરેલું છે. અને વિશ્વ વૃદ્ધ દિન કયા દિવસે ઉજવાય છે આવો પ્રશ્ન પૂછાય તો 1 ઓક્ટોબર વિશ્વ વૃદ્ધ દિન તરીકે ઓળખાય છે. યાદ રાખો આ બાબતને. વૃદ્ધો અંગેની રાષ્ટ્રીય નીતિ કયા વર્ષમાં જાહેર કરવામાં આવી આવો પ્રશ્ન પૂછાય તો આ પણ 1999 એટલે કે 1999ની સાલવારી દરમિયાન વૃદ્ધો અંગેની રાષ્ટ્રીય નીતિ બરાબર નેશનલ પોલિસી ફોર ઓલ્ડર, તો એ ક્યારે 1999ની સાલમાં સ્થાપવામાં આવી, મતલબ કે શરૂ કરવામાં આવી. ત્યારબાદ ઇન્દિરા ગાંધી રાષ્ટ્રીય વૃદ્ધ પેન્શન યોજના, તો એ પણ આ વૃદ્ધો સાથે સંકળાયેલી બાબત છે. અટલ પેન્શન યોજના, તમે જેને જાણો છો અટલ પેન્શન યોજના, તો એ પણ એક વૃદ્ધોની સહાય જ છે. તમે જ્યારે એક ઉંમર વટાવી જાઓ 50 કે 65 વર્ષની ત્યારે તમને આ પેન્શન મળતું હોય. વાત કરીએ માતા પિતા અને સિનિયર સિટીઝન્સની સાર સંભાળ અને કલ્યાણ સંબંધી કાયદો 2007માં અમલમાં મૂક્યો છે. ખૂન, ચોરી, અપહરણ, લૂંટફાટ, છેતરપિંડી, બળાત્કાર, છળકપટ અને સાયબર ક્રાઇમ વગેરે કેવા અપરાધ છે આવો પ્રશ્ન પૂછાય તો બ્લુ કોલર અપરાધ છે. કેવા અપરાધ છે? બ્લુ કોલર અપરાધ છે. તો યાદ રાખો આ બાબતને. ત્યારબાદ લાંચ રૂશ્વત, ભ્રષ્ટાચાર, કરચોરી, સંગ્રહખોરી, ભેળસેળ, કાળા બજાર, જમીનના દબાણો વગેરે કેવા અપરાધ છે તો એ બધા વ્હાઇટ કોલર જન્ય અપરાધ છે. વ્હાઇટ કોલર અપરાધ કહેવામાં જેને આવે છે. યાદ રાખો. ત્યારબાદ ભ્રષ્ટાચાર એટલે સાર્વજનિક હોદ્દા કે પદનો વ્યક્તિગત લાભ માટે ઉપયોગ કરવો. તે મિત્રો ભ્રષ્ટાચાર કોને કહેવામાં આવે છે તો ભ્રષ્ટાચાર એને કહેવાય કે તમારી પાસે કોઈ સાર્વજનિક પદ હોય, જેમ કે તમે કલેક્ટરનું પદ ધરાવતા હો, તમે કંડક્ટરનું પદ ધરાવતા હો અને તમે ટિકિટના પૈસા ન લેતા હો, તો આ શું છે? તમારા જે પદ છે, તમારી પાસે જે સત્તા છે, તો તમે દુરુપયોગ કર્યો, આને શું કહેવામાં આવે? ભ્રષ્ટાચાર કહેવામાં આવે. અથવા તમે ટિકિટના પૈસા વધારે પણ લેતા હો તો આ પણ એક પ્રકારનો શું છે ભાઈ? ભ્રષ્ટાચાર જ છે. આગળ વધીએ. ભારતમાં 1964 કેન્દ્રીય લાંચ રૂશ્વત વિરોધી બ્યુરો, કેન્દ્રીય લાંચ રૂશ્વત વિરોધી બ્યુરોની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. ગુજરાતમાં જેનું મુખ્ય મથક શાહીબાગ અમદાવાદ ખાતે આવેલું છે, જેનો તમને હેલ્પલાઇન નંબર પણ આપેલો છે 180023344444. તો આ એનો હેલ્પલાઇન નંબર છે. તમને કોઈ પણ ભ્રષ્ટાચાર કરતો અધિકારી બતાય તો તમે આ નંબર ઉપર કોલ કરીને એક છબડું ગોઠવીને એમને પકડાવી શકો છો. ભ્રષ્ટાચાર અટકાવવા ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી નિયમો 1998માં ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી નિયમો પણ અમલમાં આવ્યા. બ્લેક મની એક્ટ, બરાબર, તમારી પાસે કાળું નાણું હોય, કાળું ધન હોય તો બ્લેક મની એક્ટ અંતર્ગત તમને નાખી દેવામાં આવે. 2005માં જે આવ્યો હતો. ફેમા, તો આ ફેમાનું ફૂલ ફોર્મ પૂછાતું હોય છે વારંવાર. ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ. શું છે ભાઈ ફેમાનું ફૂલ ફોર્મ? ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ, બરાબર. પહેલા આ એક્સચેન્જ આવે પછી મેનેજમેન્ટ શબ્દ આવે, એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ. ત્યારબાદ RTI રાઇટ ટુ ઇન્ફોર્મેશન 2005માં જે કાયદો આવ્યો એ 15 જૂન 2005ના રોજ આ બહાર પાડ્યો હતો. ગુજરાત માહિતી અધિકાર બાબતેના નિયમો 2005માં જે લાગુ થયા એ કયા કાયદા મુજબ? તો આ જ કાયદા મુજબ, અને તારીખ યાદ રાખવાની 5 ઓક્ટોબર 2005ના રોજ ગુજરાતમાં માહિતી ઇન્ફોર્મેશનની જે આ એક્ટ છે એ લાગુ થયો હતો, તો એ પણ યાદ રાખો. RTE રાઇટ ટુ એજ્યુકેશન 2009માં જે પસાર થયો 18 ફેબ્રુઆરી 2012 આ ગુજરાતમાં અમલ થયાની તારીખ છે. યાદ રાખો, જો મેં તમને સાઈડમાં પણ લખી દીધું, ગુજરાતમાં અમલ થયાની તારીખ છે. RTE રાઇટ ટુ એજ્યુકેશનની વાત છે. 18 ફેબ્રુઆરી 2012ના રોજ બાળકોને મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણના હકના નિયમો 2012 જાહેર કરવામાં આવ્યા ગુજરાત સરકાર દ્વારા. ત્યારબાદ ભારતીય બંધારણના 86માં સુધારા મુજબ
6 થી 14 વર્ષની વય જૂથના તમામ બાળકો માટે પ્રાથમિક શિક્ષણ મફત અને ફરજિયાત બનાવવામાં આવ્યું. જો શું કીધું છે ભાઈ કે બંધારણીય સુધારો 86મો 21A બરાબર અનુચ્છેદ 21A મુજબ 6 થી 14 વર્ષના બાળકોને ફરજિયાત પ્રાથમિક શિક્ષણ આપવું અને એ પણ મફત આપવું એની વાત છે. મિત્રો આરટીઈ રાઇટ ટુ એજ્યુકેશન અંતર્ગત પ્રાથમિક શાળાઓમાં 25% કોટા, કેટલા 25% કોટા સ્પેશિયલ આરટીઈ રાઇટ ટુ એજ્યુકેશન અંતર્ગત બાળકોને 25% સીટો આપવામાં આવે છે. મતલબ કે જો 100 બાળકોની સંખ્યા પ્રાઇવેટ સ્કૂલે લીધી હોય તો એમાં 25 છોકરા ગરીબ કુટુંબના, મધ્યમ વર્ગીય કુટુંબના અને જે આ આરટીઈ અંતર્ગત આવતા હોય એમને લેવાના હોય. આવું સિમ્પલ થાય. આરટીએફ 2013 તો રાષ્ટ્રીય અન્ન સલામતી કાયદો જે 2013માં આવ્યો. ક્યારથી આવ્યો તો 5 જુલાઈ 2013 થી આ રાષ્ટ્રીય અન્ન સલામતી કાયદો આવ્યો હતો. યાદ રાખો આ બાબતને. મિત્રો તમારી સમક્ષ થોડાક એમસીક્યુ સ્વરૂપે પ્રશ્નો આવી ગયા છે તો પ્રશ્નોને સમજી લઈએ કે ભારતીય સમાજમાં પરિવર્તન લાવનારું મુખ્ય પરિબળ કયું છે. આવો પ્રશ્ન પૂછાય તો પશ્ચિમીકરણ. શું છે ભાઈ? પશ્ચિમીકરણ. બરોબર. પશ્ચિમના દેશોનું ભારત દેશ ઉપરનું પ્રભુત્વ અથવા તો એનું જે એક પ્રકારનો ભાગ પડે છે એ પશ્ચિમીકરણ કહેવાય. બરાબર. તો એના કારણે ભારતીય સમાજમાં પરિવર્તન જોવા મળ્યું છે. માનવ હકોનું ઘોષણાપત્ર કોણે ઘોષિત કર્યું? તો સંયુક્ત રાષ્ટ્ર યુનાઇટેડ સ્ટેટ. બરાબર. એના દ્વારા જાહેર થાય. વિશ્વ વૃદ્ધ દિવસ તો 2 ઓક્ટોબર. એના વિશે મેં ઘણી વાત કરી તમને. કઈ સંસ્થા માહિતી આપવાનો ઇનકાર કરી શકે? જો ઇન્ફોર્મેશન એક્ટની વાત છે તો રાષ્ટ્રની અખંડિતતા અને સાર્વભૌમત્વની બાબતોની જે સંસ્થા હોય એ ઇનકાર કરી શકે છે. ત્યારબાદનો મિત્રો પ્રશ્ન આવો છે કે મફત શિક્ષણ મેળવવાના કાયદામાં કઈ બાબતો પર મનાઈ ફરમાવી છે? તો પ્રવેશ સમયે કેપિટેશન ફી, આ બાબત ઉપર સખત મનાઈ ફરમાવી છે. ત્યારબાદ જાહેર વિતરણ પ્રણાલીને વધુ સુદૃઢ એટલે કે સારી બનાવવા નવી કઈ બાબતો અમલમાં મૂકી છે? તો બાયોમેટ્રિક ઓળખ. બરાબર. PWS એટલે કે પબ્લિક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સર્વિસમાં આ બાયોમેટ્રિક ઓળખ એક સારી એવી બાબત કહી શકાય. તો મિત્રો આ સાથે જ મારી વાણીને હું વિરામ આપું છું. ફરી મળીશ નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લઉં. જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ. Thank you.